அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். வணக்கம் மக்களே, good evening. How are you guys? So it's a Monday evening, 7:30 p.m. and எல்லாரும் ஆஜர் ஆயிட்டீங்க. We are already seeing quite a few comments. Again, the familiar names are being flashed here. So good evening, welcome to Unnai Arindha. This is a program to get you to the next level in terms of your career, your personal life and anything that you would like to pursue. So first, இது வந்து இந்த வாட்டி என்னோட introduction has to be slightly different because இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி வந்து I am sitting as a soft skills trainer. So I have to tell you what my profession is all about, what my experience is all about. அது ரொம்ப முக்கியம். So அதை முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். So I have close to about 16-17 years of professional experience. I started my career with KPOs and BPOs. So initially வந்து HP ல work பண்ணேன். Then I worked for a company called ABN AMRO. Then I worked with a company called Office Tiger. Then that is when I realized that, you know, I'm not probably in the right job. I have to move into a job where, you know, I can talk a lot. I wanted to get into training. So that is when I joined a company called LexisNexis. No, a company I joined as a client trainer. So I worked with that company for about 4 years. And then I moved on to a company called Thomson Reuters. And I spent close to 7-8 years heading training and customer operations for that particular company. அப்போதான் நான் வந்து parallelly I was also running a soft skills training company called Autumn Spring Training and Development அப்படின்னு. அப்போதான் எனக்கு ட்ரைனிங்ல வந்து I started having interest, and that is when I pursued a psychology course. NLP அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துல வந்து நான் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேங்க. Actually I am a psychology trainer, so I am also a psychology counselor as a result of it. So I did advanced NLP certification as well. So I help people get better in their lives in terms of, you know, peak performance is concerned. I help people come out of fear, phobia. I help people come out of say bad habits. So இதெல்லாம் வந்து NLP மூலமா நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 years 9 years பண்ணிட்டு இருக்கேன். So that is one major thing. And I've also been a psychology trainer. So I've been training students, college students, corporate professionals in the last 8 years. And I use NLP for it. I use, you know, a few psychology theories that helps in understanding ourselves, understanding others, and so on and so forth. So this is about my professional career. My most important thing is that in the last 2 years, உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு முகம் தான் கௌஷிக் அப்படின்ற என் நண்பரோட சேர்ந்து we have been thinking of a few business ideas. அதுல one of the business ideas was to bring in a system in which we can help people get aware about themselves. இதை பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். இதை பத்தி நாங்க ஒரு பிசினஸ் பிளானும் போட்டுட்டு இருந்தோம். அப்பதான் வந்து ஒரு பெரும் மனிதர் ஒருத்தரை சந்தித்தோம். ஆக்சுவலா இவர் வந்து நாங்க சந்தித்த மனிதர் வந்து ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஃப்ரம் REC திருச்சி. ஸோ அவர்கிட்ட நாங்க பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா நாங்க என்ன ஐடியா பண்ணி எப்படி நாங்க வந்து ஒரு பிசினஸை ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைச்சோமா அந்த பிசினஸ் அவர் ஏற்கனவே ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கி இருந்தார். ஸோ இது என்னன்னா நானும் கௌஷிக்கும் பெட்ரூம்ல வந்து எங்க வீட்டு பெட்ரூம்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து ஹாலில் உட்காந்து கேட்ட மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு. இவர் ஹாலில் ஒரு வேலை உட்காந்து கேட்டிருப்பாரு இந்த ஐடியாவை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு. ஆனா என்ன விஷயம்னா அவர் வந்து எங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ அதை வச்சு நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். டீடைல்ஸ்லாம் கொடுங்க, எப்போ அந்த ப்ராடக்ட்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு டீடைல்ஸ்லாம் கேட்டு வாங்கும் போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு முன்னாடியே அவர் அந்த ப்ராடக்ட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸோ முதலேருந்து எல்லாத்தையும் நம்மளே செய்யறதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே ஒரு மனிதர் செஞ்சு வச்சிருக்காரு, அவரோட நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு அப்படியே போயிட்டாரு சூனா பானா அப்படின்னு இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து நானும் கௌஷிக்கும் வந்து அவரை வந்து சந்திச்சோம். அதுல வந்து I joined that company. The company's name is ETA Solutions. So ETA Solutions is one of the organizers of this program. On the ETA Solutionsல I head sales and marketing in the designation of vice president sales and marketing. அதே மாதிரி நம்ம கௌஷிக்கும் வந்து Yellow Kangaroo ஒரு கம்பெனில he is heading sales and marketing. So நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து we spoke to Varadharaju sir about this kind of an idea, and Varadharaju sir is the CEO of ETA Solutions. அவருக்கு இந்த ஐடியா ரொம்ப பிடிச்சு போய் தாராளமா பண்ணலாமே, why not? See, the idea is to take the learning to the whole world and make the world better. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு மீடியம் மூலம் பண்ணலாமா, தாராளமா பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனாலதான் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நாங்க உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு மேல ரொம்ப டைம் கடத்தாம நம்ம கௌஷிக்கை வந்து நம்ம ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ we are going to introduce
Kaushik to you, the head of sales and marketing for Yellow Kangaroo. Vanakkam Kaushik. How are you? Hi, Guru. Very good evening. Super Arke. Very So, nice Kaushik. to again share screen space with you. Absolutely, Kaushik. There is always nothing that I do in my life without you. That's been the norm in the last 5 years, and I guess we are here again. And the best thing is that we are here to do something which we love to do, right? Training, Yes. making people get better in their lives. That's exactly what we like to do, and we are here to do. So, few words from you, Kaushik, about the initiative, about what you feel, and we already have 35 people watching us. So, a few words from you. Wonderful. So, very good evening to all of you. MP Ramchandra Kaushik. I've been a corporate trader for about 15 years. A mechanical engineer by default because my nuts and bolts were not in the right places. And a management graduate choice. அப்படின்னு சொல்லலாம். And a die-hard fanatic of Goundamani and Vadivel. அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராம் உருவெடுத்தது. So that's who I am in a nutshell. A corporate experience pati solnona, I started with a BPO. Amritanjan had a BPO way back in 2002. So that's where I started my career with. Adikaprama finished my management, MBA in sales and marketing. Then joined RPG Music World in the Spencer Plaza or Kadarko. And over 2 years, I was heading the complete stores, shutters in to shutters out. Everything was under my prerogative. Security. அதுவும் தான் எல்லாம் சேர்த்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் I moved to Bombay as part of a market research firm's initiative heading sales for the Western region. Then I spent some time with big 92.7 FM radio. So I was handling corporate sales for Big FM 92.7. அதுக்கப்புறம் I was with my own company, which was a startup in the music space. Then I've been a trainer for different organizations, largely handling vocabulary training and soft skills, so which happen to be my areas of interest. Nariya clients handle pannirken, right from Accenture, Amazon, in the IT space, a lot of manufacturing companies, and a lot of companies in the education space. So ipo I head sales and marketing for a company called Yellow Kangaroo. So we are very happy to present the show along with ETA Solutions. So absolutely yes. ஸோ இதுதான் நம்ம ஷோ என்ன அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த நம்மளோட ஷோ என்னவா இருக்க போகுது, இந்த ஷோல என்ன சொல்லி தர போறோம், இந்த ஷோல உங்களோட பெனிஃபிட் என்ன, ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா கவர் பண்ண போறோம். ஸோ பேசிக்கலி டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் திஸ் ஷோ இஸ் கோயிங் டு பி, ரைட்? இத பாருங்க, ஒரு சும்மால் கதை ஒன்று இலவகாத்த கிளின்னு ஒரு கிளியோட கதை தெரியுமா? தெரிஞ்சாலும் டைமிங்கோட நல்ல டைமிங்கோட நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் கேளுங்க. அந்த கிளி இளவம் பஞ்சுங்கிற ஒரு மரத்துல போய் தினம் உட்காருமா. அந்த மரத்துல காயெல்லாம் பச்சை பச்சையா காய்ச்சி தொங்குமா. இது என்னைக்குடா பழுக்கு அதை கொச்சி கொச்சி திங்கலாம்னு அந்த மரத்திலேயே காத்து காத்து கிடைச்சா அந்த கிளிப்பை உள்ள திடீர்னு அந்த காயெல்லாம் ஒரு நாள் வெடிச்சு உள்ள இருந்து பஞ்சு பஞ்சா வெளியே வந்துச்சான். அன்னைக்குத்தான் தெரியுமா அந்த கிளிக்கு இந்த காய் என்னைக்குமே பழுக்காது, வெடிச்சு உள்ள இருந்து பஞ்சு தாண்டா வரும்னு. வெடிச்சது பஞ்சு மட்டும் இல்ல, அந்த கிளியோட குட்டி நெஞ்சுந்தான். இதுதான் அந்த இலவகாத்த கிளியோட சோக கதை. ஒரு சும்மால் கதை ஒன்று. சோ இந்த மாதிரி வந்து நாங்க பல விஷயங்களை உங்களுக்கு நிறைய கதை விட்டு சொல்லி தர போறோம். ஆனா அந்த கதைக்குள்ள உள்ள அர்த்தம் இருக்கும். நீங்க மேலாக்க அந்த கதையை மட்டும் கேட்டுட்டா போறாது, அந்த உள்ள இருக்கிற அர்த்தத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன, நானு கௌஷிக் 2 பேரும் ஃபார்மல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த பிளேசர் எல்லாம் வாடகைக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க அதை மட்டும் பார்க்க கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. நான் கீழே ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது பாருங்க. அந்த மாதிரி பல உள்ளர்த்தங்களையும் நாங்க உங்களுக்கு சொல்ல போறோம் இந்த கதைகள் மூலமா. அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராமோட தாத்பரியமே. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போறதுக்காக தான் we have brought in these aspects of Kaundamani jokes and Vadivel into the picture. So there is so much to learn from actually these comedy scenes, and there is so much to learn from movies. So மூவிஸ்லயே நம்ம நிறைய கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து
இந்த ப்ரோக்ராமோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ நிறைய ஃபன் இருக்கும், நிறைய என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கும், பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி within this, what is going to be packaged is a lot of learning, a lot of things that you can take back with you. And I'm sure that if you watch this continuously and consistently, you are definitely going to realize a lot of things which probably you have not realized so far, and take yourself to the next level. So that's exactly precisely what is going to happen for you by watching this program. Okay, before we get into the program, இன்னைக்கு வந்து இந்த program என்ன, இந்த structure எல்லாமே நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி we have a very, very, very important person with us right now. So I'm going to call him in here. He is the CEO of ETA Solutions, the founder and CEO of ETA Solutions. வரதராஜு. ஆமாங்க, அவரு தமிழ்காரர் தான். ஸோ அவர் வரப்போறாரு. திருச்சிக்காரர், நம்ம திருச்சிக்காரர் அவரு. So he's going to be with us right now in a few seconds to tell a few things about him. He has close to about 35 years of experience, and he has been in leadership positions for a lot of companies, including the top manufacturing companies and companies like Philips. Most importantly, he has scaled up the businesses for most of these bigger corporates that he has worked for, right? And he is part of the advisory committee for a lot of startups currently. So we are going to have almost, I can certainly call him a management guru with us right now on this show. So we are going to have Mr. Varadaraju with us. Hello sir, வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். சொல்லுங்க. So Varadaraju sir, so it is very exciting to have you here. நீங்க வந்து from your so it is always good to hear from the horse's mouth. So if you can tell us the purpose of this show, right? Number one, and number two, the purpose of the whole existence of ETA, how the idea was perceived and how we are here today. அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அப்படி கிறிஸ்பா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் அப்படியே ப்ரோக்ராம் கொண்டு போயிடலாம். குட் ஈவினிங் டு எவ்ரி ஒன். நான் பாதி தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்தே பேசிடுறேன், ஸோ தட் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் ஆல்ரெடி அவர் தண்டர்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு. ஸோ நாகேஸ்வர் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கௌஷிக்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கூட்டிங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் இண்டஸ்ட்ரியில. அதாவது 34-35 வருஷமா டெக்னாலஜி. ஐ எம் பேசிக்கலி ஹார்ட்கோர் டெக்னாலஜிஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் 10 வருஷம் ஹார்ட்கோர் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் என்ஜினியர், பிஹெச்எல், வேற ஆக்சுவலி ஐ இன்வென்டட் லாட் ஆஃப் டிஜிட்டல் டிரைவ்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் 10 years in large multinational. I started multinational companies initiated in India and built it to bigger. I was an international traveler and learned about cultures in different countries, from US to different countries in Europe, China, Korea, ஜப்பான். ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரி நீங்க டீல் பண்ண வேண்டியிருக்கு. நம்மளால ஒரே மாதிரி எல்லாத்தையும் டீல் பண்ண முடியாது. ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட அங்க வந்து போய் அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரிப்போர்ட் நாங்க எடுப்போம். எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து 10க்கு 10 கொடுப்பாங்க, ஆனா யூரோப்ல வந்து 8 தான் கொடுப்பாங்க. ஜப்பான்ல போய் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு 6 தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா அந்த 6, 8, 10 இது மூணுமே ஒரே வேல்யூ. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்புறமேட்டு தான் இது வந்து அந்த கல்ச்சரையும் அந்த இது அங்க உள்ள ஒரு இது அவங்களுக்கு சைக்காலஜி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நம்மளால இதை டீல் பண்ண. இதெல்லாம் எனக்கு சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வர ஆரம்பிச்சு இன் மை மிட் லைஃப் கரியர். அது மாதிரி வந்துட்டு இருந்தப்போ தென் ஐ குட் ரியலி லேர்ன் ஃப்ரம் அ லாட். இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கத்துக்கிட்டே வந்தப்போ தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா, நிறைய சைக்காலஜி பத்தி பீப்புளை வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனால தோ ஐ எம் இன் அ லைன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னாலஜி சைட்ல இருந்தாலுமே மை பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வாஸ் ஆல்சோ டெவலப்பிங் பீப்புள் ஃபார் மை செல்ஃப். என்னோட பீப்புள் என்கிட்ட இருக்கிறவங்க ஐ ஹேண்டில் அபவுட் 1500, 1600 பீப்புள் பிலோ மீ. அவங்களெல்லாம் நிறைய பேரை வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி மாத்திரம் சொல்லி கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. அவங்களோட அதர் ஸ்கில், அதாவது கீ சக்சஸ் பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ண வேண்டி இருந்து நிறைய பேர்த்த அது மாதிரி பண்ணி டேர்ன் அரவுண்ட் பண்ணி பெரிய ஆளை கொண்டு வந்து என்னோட சீட்லேயே எனக்கு அடுத்த ஆளை உட்கார வச்சேன். நான் ஆக்சுவலாக ஒரு 3.5 வருஷம், நான் வந்து ஒரு 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தப்போ ஒரு 3.5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்த ஆளை கொண்டு வந்து என்னோட சீட்ல 5 வருஷத்துல உட்கார வச்சேன். அந்த அளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சது. கடைசியில் அதுல என்ன சக்சஸ் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனோட பிஹேவியர்ஸ், அந்த பிஹேவியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிறைய நடந்தது. இதை என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்துகிட்டே இருந்த பார்த்தா எனக்கு ஒரு 30 வருஷம் நான் மொத்தம் ஓவராலாக டெக்னாலஜி பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 10 வருஷம் பிஹெச்எல், அதுக்கப்புறம் ஹியூஸ் சாஃப்ட்வேர்னு ஒரு கம்பெனி, ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் த பெங்களூர் சென்டர். ஐ வாஸ் ரன்னிங் த பிலிப்ஸ் சாஃப்ட்வேரோட இந்தியா யூனிட்ல.
அதே மாதிரி சிம்பனி சர்வீஸ்னு ஒரு கம்பெனியோட ஓவரால் இந்தியா டெலிவரி ஹெட்டாக இருந்தேன். அப்புறம் தான் சிஇஓ ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இன் யூஎஸ், ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனிக்கு பண்ணேன். அதெல்லாம் பண்ணப்போ இது எல்லாமே 30 வருஷம் பண்ணினேன். பண்ண பிறகு அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், சரி இந்த 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி டெக்னாலஜிக்கு போகணுமா, இல்லை ஏதாவது இம்பாக்ட்ஃபுல் இன் லைஃப் ஃபார் பீப்புள் பண்ணலாமான்னு யோசனை வந்தது எனக்கு. ஏன் நம்ம மறுபடியும் டெக்னாலஜியில் போய் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒன்று பார்த்தது என்னன்னா, பீப்புள் சைடில் அந்த எஃபெக்டை எப்படி கொண்டு வரதுங்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை அவ்வளவா. அப்போதான் ஒய் நாட் வி பர்சியூ திஸ் பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என்னோட அனதர் கோஃபவுண்டர் டாக்டர் கார்த்திகேயன், ஹி இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட், 2 பேரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு பீப்புளை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண டைரக்டான பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஸ் சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இது 2 கொண்டு வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஈட்டா சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்றோம் இந்த ஈட்டா சொல்யூஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, வி ட்ரை டு மெஷர் தி கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள். டிஜிட்டல் ஃபார்ம்ல அதை மெஷர் பண்ண முடியும். உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி லெவல் எவ்வளோ, உங்களோட டிரைவ் லெவல் எவ்வளோ, உங்களோட லேர்னபிலிட்டி லெவல் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுமே பார்த்து உங்களுக்கு அதுல தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா இதுல எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வீக்கா இருக்கிறீங்க, எங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்க, அதை பொறுத்து நம்ம என்ன மாதிரி அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணி அதுக்கான டெவலப்மெண்டல் நீட்ஸ் நீங்களே உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம், ஒரு செல்ஃப் லெவல்ல பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு கிளவுட் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேரை பண்ணோம். ஸோ ஐ ஹாவ் அ டெக்னாலஜி பேக்ரவுண்ட் ஃப்ரம் சைக்காலஜி, இது 2 மிக்ஸ் பண்ணி வி brought in something called a product called ஆத்மா. ஆத்மா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அவேர்னஸ், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மென்டல் எஜிலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணி இதெல்லாம் ஏன் இது அட்லீஸ்ட் ஒரு மக்களோட இதுல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுத்தணும்னாக்கா அவங்க பற்பல கண்டுபிடிப்புகளை நிறைய கொண்டு வருவாங்க. நம்மளே போய் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கிறத வேற, டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆளுகளை இன்னும் நல்ல முறையில உருவாக்குனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த ஈட்டா சொல்யூஷன். இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இதை ஒரு ஜனரஞ்சகமான முறையில எப்படி மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம நாகேஸ்வரும் கௌஷிக்கும் என்கிட்ட கொண்டு வந்து சொன்னாங்க. இது நான் போயிட்டு சீரியஸா பேசிட்டு இருப்பேன். எங்கன்னா கார்பரேட்ஸ்ல போயிட்டு எங்க ப்ராடக்டை சேல் பண்றதுக்கு இது மாதிரி எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், போலாம் வரலாம். இப்போ நாங்க ஒரு ரீட்டைலுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்குமே அந்த மாதிரி ப்ராடக்டை கொண்டு வந்துட்டோம். அதே சமயத்துல இவங்க சொன்னாங்க, நம்ம இதை எல்லாத்துக்கும் இது மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து என்ன பண்ண, உன்னை எறிந்தால் நீ உன்னை எறிந்தால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க. சொன்னப்போ இது பிடிச்சி ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கே பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி உடனே நான் சொன்னேன், நீங்க ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது, நம்ம பண்ணிடுவோம் உடனே பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். ஆனா சொல்லி 10 நாள் எல்லுன்னு என்ன அதை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ப்ரோக்ராம். ஸோ இது எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா டெஃபினட்டா இருக்கும். என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் இன்னேட் கேப்பபிலிட்டிஸ், ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கீ சக்சஸ் பிஹேவியர்ஸ். ஆக்சுவலா அதுல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அதை லெவரேஜ் பண்ணுங்க, அதுல வீக்னஸ் இருக்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. அது எப்படி பண்றது, அது ஓவர் நைட் பண்ண முடியாது நம்மளால. இட் டேக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் டு பில்ட். எனக்குலாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு எர்லி இந்த கரியர்ல கிடைச்சதுனால தான் என்னால 4 வருஷத்துல 4 ப்ரொமோஷன் வாங்கி குயிக்கா சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் லேடருக்கு போயிட்டேன். நான் அது காரணம் என்னன்னா, என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்தது. ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. ஏன்னா எல்லாருமே ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்ட் வித் டெக்னாலஜி, அல்லனா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா படிப்பு, இதை தவிர வேற எதுவுமே கத்துக்கிறது இல்லை. ஆனா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா, எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஏரியா. அதனால நீங்க எல்லாரும் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாம் நல்லபடியா சக்சஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோட டிசைர், என்னோட விஷ். With that, all the best to all of you, and Nageshwar and Kaushik, back to you. So basically நம்ம வரதராஜு சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வரதராஜு சாரோட டெக்னாலஜியும் டாக்டர் கார்த்திகேயன் சாரோட சைக்காலஜியும் பயாலஜி ஆனதுல ஈட்டா சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றீங்க, அதானே சார்? நான் பேசுறது கேக்குதா? நிச்சயமா. So fantastic sir, thank you so much sir. So thank you so much sir. So Varadarajan sir, we'll let you go now. I mean உங்களோட டைம் நாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 minutes நாங்க கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Thank you so much for setting the context. It was very important to have you here, and it is our privilege to have heard from you and set the context. So with that we'll move on with the program sir. Excellent. நீங்க Facebookல போயிட்டு பார்த்துட்டு 8 மணிக்கு மேல எங்களை ஃபோன் பண்ணி ஃபீட்பேக்ல கொடுங்க சார். Okay, very good. Thank you. Thank you sir. So அதுதான் மக்களே. ஸோ இதுதான் விஷயம். ஸோ என்னன்னா, இப்போ ஈட்டா சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் இன்டு ஹியூமன் கேபிட்டல் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ எங்களோட பிரைமரி மோட்டிவே இஸ் டு ஆக்சுவலி மேக் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெம்செல்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ஸோ தட் தே ஆல் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல். அதுதான் விஷயம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ள போயிடுவோம். இப்போ இன்னையோட ப்ரோக்ராம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, the first topic that we are going to touch upon to start with is
எல்லா டெவலப்மெண்ட், ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டா இருக்கட்டும், இல்ல பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க வந்து ப்ரமோஷன் வாங்குற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும், இல்ல உங்க லைஃப்ல நீங்க எதெல்லாம் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணா நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் நம்ம எங்க இருக்கோங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது. ஏதாவது வாட் ஆர் வி, செல்ஃப் அவேர்னஸ், ஹவு மச் டு வி நோ அபவுட் ஆர் செல்ஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நிறைய பேருக்கு நம்மளை பத்தியே நமக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது இஸ் அ பிகர் கொஸ்டின். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நம்மளோட வீக்னஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இன்னையோட செஷன் இஸ் கோயிங் டு பி அரவுண்ட் செல்ஃப் அவேர்னஸ். Now, what are the things that we are going to cover? Why self-awareness? Of course, all this is going to be sandwiched with a lot of countermoney and vadivel jokes. The first and foremost thing is why self-awareness. நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஏன் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், அப்படி தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா what are the benefits of knowing ourselves is the second thing. And the third thing அப்படின்னு என்னன்னா, எப்படி நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேப்பா, என்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது உண்மைதான், ஒத்துக்கிறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. No, the most important thing is how will I know about myself? What are the avenues available for me to know about myself is the third aspect. So இந்த மூணு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம கவர் பண்ண போறோம். So Kaushik, you have anything to say? Many things to say. So முதல்ல இந்த self awareness topic itself is a very nice starting point which acts as a springboard for many people. நான் அதை எப்படி பார்க்கிறேன்னா, I look at it like a mirror where it gives you a chance to reflect upon who you really are and also to introspect. So on the aspect, let's get on. போக நிறைய பேசலாம். So we'll talk about why. Correct. So the first and foremost thing is why self-awareness. That's what we are going to touch upon primarily to start with. Okay va? Here it is. ஹலோ, யார் பேசுறது? நீ தாண்டா பேசுற. நீங்க பேசுனீங்களா? நீ பேசுனியா என்கிட்ட? இல்லையே. அப்புறம் எதுக்கு நான் உன்கிட்ட பேசணும்? நீ என்ன லூசா? ஹலோ, யார் பேசுறது? நீ தான் பேசுற. ஹலோ, யார் பேசுறது? நீ தாண்டா பேசுற. சார், ஏன் சார்? ஏன் என்ன கண்டாவே உங்களுக்கு ஆகா? போன்ல யார் பேசுறேன்னு கேட்டா நீங்க ஏன் சார் பதில் சொல்றீங்க? நீ பேசுறது உனக்கு தெரியாதா? நீ தான் பேசுறங்கிறது உனக்கு தெரியாதா? அதை போன் பண்ணி கேட்பே யார் பேசுறதுன்னு. சோ இதுல வர மாதிரி நம்மளை பத்தி நம்ம தாங்க தெரிஞ்சுக்கணும், இன்னொருத்த சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இனிஷியேட்டிவ் நம்ம போல எடுக்கணும். நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும். சோ அதுதான், அதை வச்சுதான் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். ஒய் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஆர் லைஃப்ஸ் இஸ் தட் நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து வேற வேற விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம லைஃப்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஏதாவது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்ததுக்கு ஒன்னொருத்துக்கு ஒருத்தர கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம். சின்ன வயசுல எங்க அம்மா அப்பா வந்து எங்களை சரியா படிக்க வச்சிருந்தாலும் நான் வந்து டாக்டர் ஆயிருப்பேன். அன்னைக்கே எங்க அம்மா அப்பா வந்து எனக்கு கண்டிப்பா வந்து நீ மியூசிக் ஸ்கூலுக்கு போய் தான் ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தா நான் வந்து பெரிய பாடகனா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கொஞ்சம் வளர்ந்து வரும்போது இன்னொருத்த நல்லா மார்க் வாங்கினானா அவன் வீட்டுல எல்லா வசதியும் இருக்கு, அவங்க அம்மா அப்பா இதை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, அதை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, ஏசி ரூம் இருக்கு, அதனால அவன் படிச்சான், அதனால அவன் பெரிய ஆள் ஆனா அப்படின்னு இன்னொருத்தனை பத்தி சொல்றோம். ஏதாவது நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து காரணம் வந்து இந்த உலகம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஜென்ரலா வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே நினைக்கிறோம். ஆனா நம்மளை சுத்தி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நடக்கிற சில விஷயங்களுக்கு நம்ம தான் காரணம் அப்படிங்கறத என்னைக்கு ரியலைஸ் பண்றோமோ அன்னைக்கே நம்மளோட சக்சஸோட ஃபர்ஸ்ட் படியில நம்ம காலை எடுத்து வச்சுட்டோம். ஸோ அது நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எங்க இருக்கோம், நம்ம யாரு, அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட சென்ஸ் என்ன, நம்மளோட வீக்னஸஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேங்க, சாரி தப்பான விண்டோவை போட்டேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சிம்பிளா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா பியாண்ட் கண்ட்ரோல், ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு லைஃப்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க. ஓகேவா? இல்ல இப்போ இந்த சேஞ்சிங் அதர்ஸ், மத்தவங்களை மாத்துறது. ஏதாவது நம்ம உலகத்துல நம்ம வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் நல்லா நடக்கல அப்படின்னா அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, அவன் சரியில்லை, டீச்சர் சரியில்லை, மேனேஜர் சரியில்லை, அதுக்கப்புறமா வந்து என் கம்பெனி சரியில்லை, நான் ஒர்க் பண்ற நான் போயிட்டு வர ஆபீஸ் சரியில்லை, ஏன் பொண்டாட்டி சரியில்லை, இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ சேஞ்சிங் அதர்ஸ் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் கிளியர்லி an area beyond control for us. We can't do anything about that particular aspect. So when it comes to changing others, it is an area beyond control. Changing the world, இந்த உலகத்தை நம்மளால மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியும். உலகத்தை மாத்தினவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அம்பானி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் வந்து அவர் வந்து டாப் 10ல வந்து பணக்காரராக ஆயிருக்காரு அப்படின்னா he is someone who is capable of changing the world. He has done so many strategies that has actually changed the way the whole businesses perform. See, Jio is one of the examples. நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து we were paying for calls.
ரைட். நவ் வாட் வி ஆர் டூயிங், வி ஆர் பேயிங் ஃபார் டேட்டா. அதை அந்த கம்ப்ளீட் சேஞ்சை வந்து அவரோட ஐடியால, அவரோட பிசினஸ் ஐடியால அவர் கொண்டு வந்தாரு. ஸோ அதே மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்த் வந்து சேஞ்ச் த வே ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் பிளே. அந்த காலத்துல வந்து 1992 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் நியூ பால பாத்துறணும் அப்படின்னு தான் முக்கியமா நினைப்பாங்க. சுனில் கவாஸ்கர் வருவாரு, வந்துட்டு அவர் பாட்டு கட்ட போட்டு இருப்பாரு, கூச்சமே படாம பால் எங்க பாவம் உணவத்த பக்கத்துல 4 கிலோமீட்டர்ல ஓடி வந்து போலிங் போடுவோம். ஓடி வந்து போட்டோன்னா வெளில விட்டுவாரு நம்ம ராகுல் டிராவிட் மாதிரி. இந்த மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் 15 ஓவர் 20 ஓவர். அதை மாத்தினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீகாந்த் தான் அதை மாத்தினாரு. வந்து டமால் 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 20 பால் 30 அவுட், போ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அதை மாத்தினாரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சேவாக் வந்து he changed the way ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் பிளே டெஸ்ட் கிரிக்கெட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்காங்க. எஸ், இந்த மாதிரி உலகத்தை ஸ்பின் பண்றதுங்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து யோசிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு 4 பேரை கண்டுபிடிக்கலாம், ஒரு 5 பேரை கண்டுபிடிக்கலாம். பட் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஓவராலா பாத்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்சிங் த வேர்ல்ட் as a ஹோல் நம்ம கையில கிடையாதுங்க. இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஏரியா பியாண்ட் கண்ட்ரோல். அது நம்ம கண்ட்ரோல்லே கிடையாது. அதுவே சேஞ்சிங் ஆர் செல்ஸ், நம்மளை மாத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரோல். இது நம்மளால செய்யக்கூடியது. ஏன்னா திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அஸ். ஆனா நம்மளை மாத்திக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாத்திக்கணும்ங்கிறது முதல்ல தெரியும். என்ன மாத்திக்கணும் முதல்ல தெரிஞ்சு, இப்ப நான் போட்டுக்கிற சட்டை நல்லா இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த சட்டையை மாத்தணும்னு எனக்கு தெரியும். நான் போட்டுக்கிற சட்டை நல்லாவே இல்லைங்கிறதே எனக்கு தெரியலன்னா அதுதான் செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஸோ என்னை பத்தி நான் ஃபுல்லா புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா we can always go to the next level of developing ourselves. இதுதான் வந்து விஷயமே. So Kaushik, you want to add something on this? ஷூர். நீ நிறைய சேஞ்சிங் த வேர்ல்டு பத்தி சொன்னதால நானும் சொல்றேன். இப்ப முன்ன காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம்னா என்னோட கரியர்ல ஐ யூஸ் டு ஒர்க் ஃபார் அ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் சம் டைம். அப்போ வெறும் ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருந்தது. நிறைய பேர் வருவாங்க, உடம்பு சரியில்லைன்னு வருவாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சு, வி ஹேட் வெல்னஸ் சென்டர்ஸ். எதுக்குன்னா இந்த ஒரு மூவில சொல்ற மாதிரி என்ன பாத்திரக்கூடாதுன்னு பயந்து ஓடி போயிருக்கான். அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த நோய் வந்துடக்கூடாது, முதல்லயே ஒழுங்கா இருக்கணும். So people started looking at it in a different light. உடம்பு சரியில்லாம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கும் I should not fall sick. So if I go to a wellness center and take care of myself, there will be a nutritionist, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க, ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பாங்க, என்ன சாப்பிடணும், எப்படி எல்லாம் வாழணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. இதுதான் எனக்கு டக்குன்னு வந்து நீ சொல்லும் போது I quickly thought I will narrate the story. So it's about a change in mindsets, change in perceptions. கரெக்ட். ஸோ இப்போ டேலண்ட் எவ்வளவு இருக்கலாம், பட் நம்மளை பத்தி நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறது தெரியல அப்படின்னா இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ப்ரொபோசிஷன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரவீந்திர ஜடேஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் நாட் அ வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் கேட்டகரி ஆஃப் கிரிக்கெட்டர். கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. இஸ் அ வெரி லிமிடெட் கிரிக்கெட்டர், இஸ் அ ஹோல்சம் பேக்கெட், பட் வெரி லிமிடெட் கிரிக்கெட்டர். பட் அந்த ரவீந்திர ஜடேஜாக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கண்டுபிடிச்சு சொன்னது ஷேன் வார்ன். ஐபிஎல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐபிஎல்ல வந்து அந்த கேப்பபிலிட்டி, அந்த லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னுக்கும் அவரோட ஹிட்டிங் எபிலிட்டிஸையும் வந்து கண்டுபிடிச்சு சொன்னது வந்து ஷேன் வார்ன். அதை பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரவீந்திர ஜடேஜா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் as a different player altogether. அதே மாதிரி தான் ரோஹித் சர்மாவும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ourselves is extremely important as such. ஸோ அதே மாதிரி நான் கிரிக்கெட்ல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். சச்சின் டெண்டுல்கர் vs வினோத் காம்ப்ளி வந்து நெவர் நியூ அபவுட் வாட் இஸ் வீக்னஸஸ் வேர். ஆனா சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அவரோட வீக்னஸஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராகவே தெரியும். அவருக்கு தெரியலனா அப்படின்னாலும் அவரோட அண்ணா வந்து வாஸ் தி பிகெஸ்ட் கோச் ஃபார் ஹிம். அது அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. ஈவன் கடைசி மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூட அவர் ஸ்லிப்ல அவுட் ஆயிட்டு போவார் கடைசி மேட்ச்ல. அப்ப கூட ஃபோன் பண்ணி அவர் அண்ணன் கிட்ட கேட்டாராம், என்ன தப்பு பண்ண அப்படிங்கறத கேட்டாராம். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் கேமை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும், அப்படி இருந்ததுனால தான் அவர் ரொம்ப ரொம்ப லைஃப்ல வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தார். அதுவே வினோத் காம்ப்ளி பாத்தீங்கன்னா he never knew about his weaknesses. அவரோட லைஃப் வந்து கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். வரும்போது டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சாரு, பெரிய செம்ம இம்பாக்ட் ஃபுல் ஸ்டார்ட் டு ஹிஸ் கரியர், செம்மையா ஆட ஆரம்பிச்சாரு. பட் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு போனாரு, பவுன்சர் போட ஆரம்பிச்சாங்க, அதுக்கு அவருக்கு பதிலே இல்லை. அதுக்கப்புறமா அதை எப்படி சரி பண்ணுங்கிறது அவருக்கு தெரியவே இல்லை. அது அவர் வீக்னஸ் பாட்டுங்கிறது தெரிஞ்சும் அதை சரி பண்ணல. ஸோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒன்று, தெரிஞ்சுட்டு அதை வச்சு என்ன பண்றோங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம். ஸோ செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுல நாங்கள் வந்து சொல்ல விரும்புறோம். ஸோ நம்ம யாருங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ having said that, இதை வந்து நான் பேசுறேன் அப்படின்னா, so how is it? Like, if I talk about something, have I really implemented this in my life அப்படின்னு கேட்டா, yes, absolutely yes. அதாவது வந்து first few years of my career, I was only in the back end. I was working for BPOs and KPOs. I was very comfortable because AC room,
சாப்பாடு போட்டுருவாங்க. நல்லா அன்னலட்சுமி சாப்பாடு ஏபி நாபரோல செம்மையா இருக்கும் சாப்பாடு. சும்மா ராத்திரி நல்லா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையை போட்டு கொடுப்பாங்க ஜாலியா. பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்படியே போட்டு நல்லா தின்னு தின்னு நல்லா கொழுத்தேன். நல்லா இருந்தது, லைஃப் சூப்பரா இருந்தது, ஜாலியா இருந்தது ஏசி ரூம்ல. அப்பதான் வந்து எங்க அக்கா ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன கூப்பிட்டு கேட்டாரு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, நீ என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நல்ல வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏபி நான் ப்ரோ, யூனோ ஐ எம் பேங்க் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்பதான் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு, தம்பி உனக்கு வந்து பேச்சு திறமை இருக்கு, நல்ல கன்வின்சிங் திறமை இருக்கு, நீ வந்து உனக்கு நெகோசியேஷன் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நான் ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னேன்னா அதே விஷயத்த 10 மடங்கா ஆக்கி நீ எங்கிட்டயே அதை திருப்பி வந்து சொல்லுவேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு திறமை இருக்கு, நீ எதுக்கு இதுல உட்காந்துட்டு இருக்க, என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாரு. அன்னைக்கு என் மண்டையில ஒரு பல்பு எரிஞ்சுது. ஆமா இல்ல அப்படின்னு. நான் கிட்டத்தட்ட வந்து என்னோட 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து மேடையெல்லாம் நான் பாடிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா. ஸோ எனக்கு இந்த கிரௌட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஸோ அது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ அந்த எனக்குள்ள அந்த திறமை இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டதே கிடையாது. நான் டிஃபரெண்டா சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததே கிடையாது. அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன் ஷோவை அப்படின்னா, நிறைய பேர் நீங்களா சொல்றீங்க நான் நல்லா ஹோஸ்ட் பண்றேன்னு. நான் இன்னும் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் ஷோ. பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் ஷோ நான் ஹோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. நான் ஃபர்ஸ்ட் மேடை ஏறி ஒரு ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ஒரு குரூப்ல வந்து ஒரு ஸ்மியூல் மீட்ல தான் வந்து திடீர்னு என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து லக்ஷ்மி, பூர்ணிமான்னு என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களே உனக்கு நல்ல திறமை இருக்கா, மேடையில போய் பேசுறான்னு ஏற்றி விட்டாங்க இந்த மேடையில. ஸோ அன்னைக்கு தான் போயிட்டு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். அன்னைக்கு ஐ ஃபவுண்ட் தட் ஓகே ஐ ஹாவ் திஸ் டேலண்ட் இன் மீ. ஸோ வி ஹாவ் டு கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங், வி ஹாவ் டு நோ அபவுட் அவர் செல்ஃப்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறத நம்ம 3வது செக்மெண்ட்ல பார்ப்போம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா அதோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து குயிக்கா பார்த்துடலாமா? ஸோ அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கு. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் கேட்டுனாங்க, இது காமெடி பிலிமா ஆக்ஷன் பிலிமா அப்படின்னு. இது வந்து காமெடி கலந்த ஆக்ஷன் பிலிம். ஏதாவது நம்ம நிறைய காமெடி ஸோ நிறைய காமெடி ஷோ, நிறைய காமெடி கிளிப்ஸ் இதுல பார்ப்போம். ஆனா அந்த காமெடி கிளிப்ஸ்ல இருந்து தி ஐடியா இஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் இட் as much as we can and develop ourselves better. அதுதான் வந்து இந்த ஷோவோட முக்கியமான தாத்பரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, knowing about yourselves. If we know about ourselves, what are the benefits? தம்பி ஒரு நிமிஷம் இப்படி வந்துட்டு போங்க. என்ன சார்? தம்பி இந்த ஏரியாவுல கருப்பா குட்டையா கனமா சுருட்ட முடி வச்சிருப்பாரு, அவரை தெரியுமா? ஆபீஸ் போறதுக்கு டைம் ஆகி போச்சு, நீங்க வேற ஆள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க. இருங்க, வேற ஆளையெல்லாம் அப்புறம் கேட்கலாம் தம்பி. நான் கேட்டதுக்கு சொல்லிட்டு போங்க. கருப்பா குட்டையா கனமா சுருட்ட முடி வச்சிருப்பாரு, அவரை தெரியுமான்னு கேட்டேன். பேர் என்ன? பேரெல்லாம் எதுக்கு தம்பி, அதான் அடையாளம் சொல்றேன்ல, கருப்பா குட்டையா கனமா சுருட்ட முடின்னு. இல்லங்க, பேரு, டோர் நம்பரு, அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவேன்ல. அதெல்லாம் எதுக்கு தம்பி, உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? என்னடா முட்டாத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்க முட்டா பயல. ஏடா பேரையும் சொல்ல மாட்டேங்கிற, அட்ரஸையும் சொல்ல மாட்டேங்கிற, எப்படி தெரியும் எனக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது தெரியாது தெரியாது. தெரியாதா? தெரியும். வேண்டாம் தெரியும். என்ன என்ன பண்ணாவ? இல்லடா, கருப்பா குட்டையா கனமா சுருட்ட முடி வச்சோட இவன் தெரியாதா? ஏண்டா தெரியாது சொல்ற, அடிடா. டேய், அவன தெரியாதா நீங்க ஏடா போட்டு அடிக்கிறீங்க? அவன் தாண்டா நானு. உன்னையா நீயே கேக்குற? ஏன் கேக்குறேனா? ஏண்டா இந்த ஏரியாவுல நான் எவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆயிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம்? எவ்வளவு பணத்தை செலவு பண்ணட்டா, அவ்வளவுமே போச்சுடா. காலையில இருந்து யார கேட்டாலும் நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும்ங்கறாங்க. இவன் ஒருத்த மட்டும் தெரியாட்டாடா. எவ்வளவு மண்டகடா. ஏண்டா நாளைக்கு வருவேன்டா, நீ தெரியாதுன்னு மட்டும் சொல்லி பாருடா. இந்த வீட்டை குடி இருக்கிறத நான் பாக்குறேன்டா. டேய் கிளம்புங்கடா. ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி வந்து நம்மளே வந்து நம்ம பல மாயையை வச்சது நம்ம வந்து லைஃப்ல அழிஞ்சிட்டு இருப்போம். நமக்கு வந்து எல்லாரும் நம்மளை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கு இந்த டேலண்ட் இருக்கு, நான் பெரிய ஆளு, அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நமக்குள்ள சில பர்செப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்மளை பத்தியே நம்மளே நினைச்சிட்டு இருப்போம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்து இதுல கிடைக்கிற பல்ஸை பார்த்துட்டு நீங்களா சொல்றேன்ப்பா செம்மையா ஆங்கர் பண்றப்பா அப்படிங்கறத வச்சுட்டு அதை நான் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா நம்பி மண்டைக்கு ஏத்தின்னு நான் பெரிய ஹோஸ்ட், நாளைக்கு கோபிநாத்துக்கே நான் சவால் விடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சு நான் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளவுதான் காலி. சோ எனக்கு என்ன முக்கியம், இப்ப நான் ஒரு ஹோஸ்ட் பண்றேன், நான் வந்து ஒரு ஷோ ஹோஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ டு நோ எந்தெந்த ஏரியால நான் நிஜமாவே நல்லா பண்றேன், எந்தெந்த ஏரியால நான் சரியா பண்ணல. சோ அதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் வந்து நம்ம இப்போ பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் ஷோல கூட வந்து ஒரு சர்வே போட்டோம்.
just to understand what is happening, என்ன ஏதோ நாங்க எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோமான்னு. ஸோ அப்பப்போ நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, மற்றவங்க நம்மளை பத்தி என்ன பர்சீவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது, இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாயையில இருப்போம். ஸோ நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ஸோ எல்லாமே கரெக்ட் சார், எப்படி நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்க கேட்குறீங்க. அதுக்கு நம்ம வரோம் கண்டிப்பா. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட்டை பத்தி பேசுறோம். பெனிஃபிட்டை பேசிட்டு மூணாவது செக்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹவு வில் வி நோ அபவுட் ஆர் செல்ஸ், நம்மளை பத்தி எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா இப்ப பேச போறோம். ஓகே, இப்ப நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுட்டா அதோட பெனிஃபிட்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுப்போம். ஏதாவது இப்ப நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் இதுதான், நம்மளோட வீக்னஸஸ் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வண்டி ஓட்டலாம். புரியுதுங்களா? இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப ஒரு டிவிஎஸ் எக்ஸல் நம்ம வச்சிருக்கோம், நம்ம ஒரு வண்டி டிவிஎஸ் எக்ஸல் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அந்த வண்டி 50க்கு மேல போச்சுன்னா ட்ரன்னு கீழியும் இன்ஜின் எப்ப வேணா இன்ஜின் புட்டுக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அழகா சமத்தா 45 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வண்டி ஓட்டுவோம். கரெக்டா? சோ அதுதான் அந்த வண்டியோட ஸ்ட்ரென்த், அதுதான் அந்த வண்டியோட வீக்னஸ். அது நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரிதான் ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணும்பொழுது நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் இதுதான் அப்படின்னா அதுக்குள்ள நம்ம அழகா சமத்தா நம்ம வண்டியை ஓட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளோட வீக்னஸும் எதுன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த வீக்னஸுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலும் மேலும் நம்ம உயர்ந்து போகலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காருங்க, பேர் சொல்ல விரும்பல, பட் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர படிப்பாளி, சின்ன வயசுல இருந்தே செமையா படிப்பாரு. அவரு நல்ல மார்க் வாங்குவாரு. நாங்களா சேர்ந்து காலேஜ்ல படிச்சோம் ஆக்சுவலா. ஸோ அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் டாப்பரு. அவரை பார்த்தா நாங்க அடிப்பேன். சொல்றது என்ன, இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், இந்த ஒரு கம்பெனிக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்லாம் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல பாதி விஷயம் நமக்கு பதிலே தெரியாது. அதனால நாங்க அவனை முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அந்த பையனை பார்த்தா காப்பி வச்சா நான் பாஸ் ஆகும். ஓகேவா? இந்த பையன் he actually joined கம்பெனி செக்ரட்டரி, இல்ல CWA. he did ICWA போயிட்டு CWA முடிச்சாரு. அவரு குவாலிஃபைட் as a CWA. அவர் ஒரு கம்பெனியை போய் ஜாயின் பண்ணாரு. அந்த கம்பெனில ஸ்ட்ராங், இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்குங்க, செம்மையா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு. அவரோட பாசஸ் எல்லாமே இவர்கிட்ட தான் டவுட் கேட்பாரு. அந்த அளவுக்கு நிஜமாவே டெக்னிக்கலி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்ட்ராங். ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட கெரியர்ல அவர் ரொம்ப ஃபாஸ்டா க்ரோ ஆகவே இல்லை. அது எப்படியுமே ஒரு டாபிக்கா எங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு. பயங்கர சோகமா சொல்லுவாரு, எனக்கு ரொம்ப வெறுப்பா இருக்குடா, நான் தான் எங்க டீம்லயே பெஸ்ட், என்னோட பாஸே என்னதான் கேள்வி கேட்பாங்க, என்ன கேட்டுதான் எங்க டீம்ல எல்லாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன அப்படின்னா என்ன குரோ எனக்கு இது மட்டும் கிடைக்கவே இல்லடா, எனக்கு ப்ரொமோஷன் மட்டும் கிடைக்கவே மாட்டேங்குதா, இது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா. ஸோ இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவர் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம், பட் அவரோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை, லீடர்ஷிப் எபிலிட்டிஸை அவர் டெவலப் பண்ணிக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறதா உண்மை. யாராவது எங்கிட்ட கேள்வி கேட்டா நான் அதுக்கு பதில் கொடுக்குறேன், நல்லாவே நான் பதில் கொடுக்குறேன்னா இருக்கும். ஆனா நான் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்ததா நான் செய்யறேனா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயங்க. ஸோ அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அவர் டெவலப் பண்ணாரா, அது இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியவே இல்லை. So then I sat with him, I started understanding his whole thing. Then we found out that there are 2-3 different things that he was lacking in. One was communication skills. He was not very effective in his communication skills. The way he was talking, he was good at his English, but the way he was expressing his thoughts, ideas were not going through to the other people. That was one major flaw which he had. The other thing is he was not having that ownership capability. ஒரு விஷயத்தை நான் எடுத்து முடிக்கணும் அப்படின்ற ஓனர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி அவர்கிட்ட இல்லைங்கிறது தெரிய வந்தது. அண்ட் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, இதுதான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தென் we had a discussion. We also attended a training for leadership skills. In the next 1 year he started getting promotions actually. Now he is in senior manager cadre. So இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். Kaushik, you want to add something? நாகு சிக்னல் பிரேக் ஆகுது, நான் பேசுறது கேக்குறதா? Your voice was breaking throughout. I think it is because of your network நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்க எதுவும் வரல, யாரும் சொல்ல. சரி, அப்ப I will log out and log in. Give me a minute. இல்ல இப்ப நீங்க பேசுறது கிளியரா கேக்குது. நான் பேசுறது கேக்குறதா? இல்ல, absolutely clear. Okay, அப்ப let me continue. So நீ இப்ப சொன்னபோது I was reminded of one cricket story again. The Rahul Dravid, I met him in 2006 Music World la irundappo. We used to supply iPods to the Indian cricket team. So I had a rare privilege of meeting Rahul Dravid. அப்ப நான் கேட்டேன், என்னோட காலேஜ் சீனியர் ஒருத்தர் இருந்தார், தனஞ்சய் used to sit with the Indian cricket team. His role was that of a video analyst. So ராகுல் டிராவிட்கே அவர் அட்வைஸ் பண்ணுவார், எந்த ஷாட் எப்படி விளையாடணும். அப்ப ராகுல் டிராவிட் was saying, my biggest learning comes not just from playing cricket, Kaushik, it comes from the advice given to me by my back end support team who tell me things that I am not aware of myself.
ஒரு பயங்கர ஆஸ்திரேலியன் சீரீஸ்ல வேகமா பிரெட்லி ஓடி வந்து 150 கிலோமீட்டர்ல போடும்போது டப்புன்னு ஒரு டிஃபென்ஸ் வைப்பாரு டிராவிட். தட்ஸ் த லேர்னிங். வெறுப்பேத்துற மாதிரி இருக்கும் அது அவனுக்கு. Earlier I used to go for the shot and I got out twice. இவன் சொன்ன அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இவன் பண்ணுவான். அவனுக்கு 3 பால் அவுட் சைட் ஆஃபே போட்டு வெறுப்பேத்துவான். ப்ளீஸ் பி அவேர். 8 பேர் ஸ்லிப்ல நிறுத்தி வைப்பான் மெக்ரா. டோன்ட் ஃபால். நீ வெறுமன பேட்டை வச்சாலே போதும், அவன் இரிட்டேட் ஆயிடுவான். தட்ஸ் ப்ரிசைஸ்லி வாட் டிரான்ஸ்பயர்ட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஓவர்ல பிரெட்லி லாஸ்ட் இஸ் ரிதம். 3-4 ராகுல் whacked him. So that was the experience he was sharing with me. Very nice story about external self-awareness. Correct. Where it need not come from within, it can be from external sources also. That's Correct. what I wanted to Exactly. add. So அதுதான் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப எல்லாருமே வண்டி வச்சுட்டு இருக்கோங்க, 2 வீலர் வச்சுட்டு இருக்கோம், இல்ல 4 வீலர் வச்சுட்டு இருக்கோம், ரைட்? எல்லாருக்குமே நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு வண்டி இருக்கும், இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு சைக்கிளாவது கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டி, இந்த காரு, இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம அப்பப்போ சர்வீஸ் பார்த்து வச்சுட்டே இருப்போம். ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுட்டு, அப்ப கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுப்பா, இன்ஜின் ஆயில் கரெக்டா இருக்கா, பிரேக் கரெக்டா இருக்கா, ஆயில் கரெக்டா இருக்கா, பிரேக் ஆயில் கரெக்டா இருக்கா, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுனே இருப்போம். செய்யலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல திடீர்னு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆகும். அந்த பிரேக் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை ரிப்பேர் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இத வண்டிக்கு நம்ம இவ்வளவு ஜாகிரதையா இருக்கும், ஆனா நம்மள அந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணிக்கிறோமா, அப்பப்ப நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோமா, ஏதாவது நம்மள அப்பப்போ சர்வீஸ் பார்த்து வச்சுக்கிறோமா அப்படிங்கிற பெரிய கேள்விதான். அப்பப்ப சர்வீஸ் பார்த்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த அந்த லேர்னிங் வில் பி கண்டினியூஸ். ஸோ நம்ம க்ரோ ஆகிறதுக்கு வந்து இட் வில் ரியலி ஹெல்ப். இப்போ ஒரு கார் எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு ஹைவேல போறீங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஆணி வந்து காருக்குள்ள ஏறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்பெல்லாம் டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் தான் கார்ல. அந்த ஆணி அதுலயே தான் இருக்கும். அந்த ஆணி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன டேமேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஆணியோடய நீங்க காரை ஓட்ட அது என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த டயரே பிஞ்சு போயிடும். எங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ஆச்சுங்க. ஒரு வாட்டி நாங்க திருச்சியில வந்துட்டு இருக்கும்போது பயங்கரமா பஞ்சர் ஆகி டயர் கிழிஞ்சு அந்த இரும்பே கீழே பட ஆரம்பிச்சிச்சு. என்ன அப்படின்னா, இந்த டயர்ல ஒரு ஆணி இருந்திருக்குங்கிறத நான் கவனிக்கவே இல்லை. இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்க கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம் நாங்க அப்படின்னா, நம்ம அப்போ டயரை வண்டியை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டயரை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்காது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளை வளர்த்துக்கிறது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இது ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று சொல்லுதுங்க. ஏதாவது 85% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் நாட் அவேர் அபவுட் தெம்செல்வ்ஸ். உலக லெவல்ல ரிசர்ச் பண்ணதுல வந்து 85% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் நாட் அவேர் அபவுட் தெம்செல்வ்ஸ். பட் வென் தே காட் செல்ஃப் அவேர், 75% ஆஃப் தெம், 75% of the people who got self-aware performed far better in their career because they knew what their strengths were, they knew what their weaknesses were. அது எப்படி கரெக்டா கொண்டு போகணுங்கிறத அவங்க கத்துண்டதுனால they started growing. So that is extremely important. Yeah. ஒரே நிமிஷம் கௌஷிக் மியூட்ல இருக்கீங்க. I'm reminded of the jargon which I picked up in the corporate long ago, in the importance of self-awareness. Oh, you and me. Enna, it helps you to objectively measure and evaluate more about you. That's that. Correct. Oh, me and you. So correct. That's what it is in a nutshell. So again, when it comes to self-awareness, there are these 4 different things. The Jover window அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஃபேமஸா. இதுதான் வந்து when it comes to self-awarenessனா எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறது முக்கியம். ஏன்னா இதுல கௌஷிக் பேசின ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து மத்தவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, நமக்கே நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சது, அந்த 4 ஏரியாவை தான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுது. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன்ங்கிறது என்னன்னா known to self, known to others. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாகு வந்து நல்லா பேசுவான், லோடன்னு பேசுவான், அதாவது வந்து நல்லா வாயில படைக்கிற பையன் அப்படிங்கிறது என்னதான் சொல்றேன், நாகுபாய். ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம், உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம், என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். இது known to self. இட்ஸ் ஓப்பன் ஏரியா. known to self, known to others. பிளைண்ட் ஏரியா ஒன்று இருக்கு, ஏதாவது not known to self but known to others. இந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து, நான் வந்து ரொம்ப என்ன சாதாரணமா தான் கேரி பண்ணிட்டு இருப்பேனா இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா, தே ஆர் பார்ன் லீடர்ஸ். எங்கிட்ட லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு, என்னால ஒரு 4 பேர்கிட்ட இஃபெக்டிவா என்னால வேலை வாங்க முடியும், எப்படி வேலை வாங்கின பாத்தியா அப்படின்னு நிறைய மேனேஜர்ஸ் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, நிறைய லீடர்ஸ் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா லீடர்ஸ் சொல்லக்கூடாது, மேனேஜர்ஸ் தான் சொல்றோம். நிறைய மேனேஜர்ஸ் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, எப்படி வேலை வாங்குறேன் பாத்தியா, என்ன வேலைனாலும் என்னால வாங்க முடியும், நான் ஒரு லீடர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவங்கள மத்தவங்க எப்படி பர்சீவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா, இவன் வந்து டாமினேட்டிங் கேரக்டர், இவன் வந்து பணத்துல நடந்து கூட அவன் காரியத்தை சாதிச்சுப்பான்,
இவன் வந்து ரொம்ப ரூடான ஒரு பர்சன், இவனுக்கு மனசாட்சியே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் known to others but not known to myself. So my perception is very different about myself, but others may know. This is one of the examples. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் பிபிஓ கேபிஓலாம் சந்தோஷமா வேலை செஞ்சிருந்தேன். நான் ப்ராசஸ்லயும் நல்லா பண்ணுவேன். நான் புது ப்ராசஸ்லாம் செட் பண்ணேன், ப்ரமோஷன்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா என்னோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் பேசுறது தான் அப்படின்னு எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொன்னது வந்து எங்க அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் தான். ஸோ அதுதான், அவர் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய கிரிட்டிக் எனக்கு. ஆக்சுவலா எங்க அக்கா ஹஸ்பண்ட் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய கிரிட்டிக். அவர் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு முதல்ல கோவம் வரும், கண்ணா பின்னான்னு கோவம் வரும். ஏன்னா என்ன வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் எதுவுமே சொன்னதே கிடையாது. என்னை பார்த்தாலே எதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாரு, நீ இதுல சரி கிடையாது அதுல சரி கிடையாது. ஆனா அந்த மனுஷன் தான் நான் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் நான் மேல மேல போறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கேன். ஏதாவது அம்மா இருக்காங்க பாத்தீங்களா, எப்பயுமே கண்ணா நீ சூப்பர்ரா, நீ செல்லண்டா, நீ ஃபென்டாஸ்டிக்டா, டேலண்டட்ரா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா யாரு வந்து நமக்கு வந்து நிஜமா வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி இதுலதான் நீ தப்பு பண்றேன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க தான் நம்ம பக்கம் வேணும். நம்ம ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கூட பாடறிவோம் படிப்பறிவோம்ல வந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்னை பத்தி நல்லா எழுதியிருந்தீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஆனா ஒரு 2-3 பேர் வந்து ஆக்சுவலா லோவா ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு கோவம் வரல, ஏன்னா அவங்க என்ன எழுதியிருந்தாங்கிறத பார்த்தாங்க. அதுலயும் சில விஷயங்கள் நான் கத்துனேன். அதை பத்தி நம்ம ஷோல அந்த ஷோல சாட்டர்டே அன்னைக்கு பேசுவோம் கண்டிப்பா. சோ அதனால கரெக்ட், நிறைய கத்துட்டு இருக்கோம். சோ அதுதான் நாட் நோன் டு செல்ஃப். இந்த தப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா மத்தவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. அதுதான் நாட் நோன் டு செல்ஃப். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஹிடன். ஏதாவது நோன் டு செல்ஃப் பட் நாட் நோன் டு அதர்ஸ். எனக்கு சில வீக்னஸஸ் இருக்கும், ஆனா எனக்கு அதை அழகா காமஃபிளாஜ் பண்ணி அதை மறைக்க தெரியும். மத்தவங்களுக்கு தெரியாது அந்த வீக்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து அயோக்கிய பசங்க, யாருக்குமே தெரியாது, வீட்டுக்கும் தெரியாது, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியாது, ஒய்ஃபுக்கு தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா தம் அடிக்கிற பழக்கம் ரைட். சோ இல்ல வந்து பொய் சொல்ற பழக்கம் இருக்கும். ஏதாவது பயங்கரமா பில்டப் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரிஞ்சிருக்கும், மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ரைட். சோ தட் இஸ் ஹிடன். அண்ட் தென் நாட் நோன் டு செல்ஃப்னு ஒன்று இருக்குங்க. இதை கண்டுபிடிக்கிறதா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். unknown to me, unknown to others as well. இது என்ன ஆகும்னா, அது போக 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 தான் அந்த நம்ம கரியர்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர 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 சில விஷயங்களை நம்ம கத்துப்போம். ஓகே, அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம், there are ways to find these unknown aspects as well. அது எப்படிங்கிறத கண்டிப்பா இப்போ நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இதுதான் 4 aspects of knowing about ourselves. So we are going to now see how do we know about ourselves. இந்த கேள்வி தான் நீங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. So we are going to go there right now. ஒரே செகண்ட். So I'm going to go there right now. இப்படி என்ன பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கிறதே. நீங்களே வாய் திறந்து பதில் சொல்லுங்க. நீங்க எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்கண்ணே. பாரு, இங்க ஒரு கழுதை குத்த வச்சு உட்கார்ந்துட்டு வாயை கிண்டது. முதல்ல நான் கேக்குறது பதில் சொல்லுங்கண்ணே. என்றா வாங்கண்ணே. அட என்றா வாங்க. அது எனக்கு என்ன கூப்பிட்ட அண்ணே, ஒரு சின்ன சந்தேகம். அட என்றா அழிச்சு வாயா. தண்ணி எப்படி உண்டாகுது? அது மாறத்துல இருந்து உண்டாகுது. வானத்துல இருந்து எங்க வருது? மலை மேல வருது. மலையில இருந்து எங்க வருது? பள்ளத்துக்கு வருது. பள்ளத்துல இருந்து எங்க போகுது? ஆத்துக்கு போகுது. ஆத்துல இருந்து எங்க போகுது? கடலுக்கு போகுது. கடலுக்கு போகுதுல. இத குடிங்க. இன்னைக்கு இதுல இதே தண்ணி தானே கடலுக்கு போகுது. அது என்ன உப்பு கறிக்கு? அகத்திய முனிவர் தீர்த்தம் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அலும்பானி பண்ற. ஆள விடுறா. பதில் சொல்லு போனேன். நான் பதில் சொல்ல முடியாது. கடல் தண்ணியா உப்பு கறிக்கினா? நான் பதில் சொல்ல முடியாது. சொல்லிட்டு போறேன். நான் பதில் சொல்ல கடல் தண்ணியா உப்பு கறிக்கினா? இங்க இருந்து போக முடியாது. பதில் சொல்லிட்டு போனேன். சொல்லியா? ஐயோ, இந்த ஆறு கடலுக்கு தான் போகுது. கடலுக்குள்ள கொப்ப நண்டு வறுத்து தின்னுட்டு இருப்பான். அவன் கிட்ட கேடு பதில் சொல்லுவான். So to know about ourselves, இது நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். நிறைய கேள்வி கேட்கணும், நம்மள கேட்டுக்கணும், மத்தவங்களை நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களை கேட்கணும். ஆனா வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு அநியாயமா. சோ வந்து நம்ம மத்தவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளே செல்ஃப் கொஸ்டினிங், ஆஸ்கிங் what are the things which we are doing right in our lives, what are things which we are not right. எந்த விஷயங்கள்ல நமக்கு ஃபீட்பேக் வருது, எந்த விஷயங்கள்ல வந்து மத்தவங்க வந்து நம்மள சரியா பாக்குறது இல்லை அப்படின்ற கேள்விகளை நம்மளே நம்மளை பார்த்து நம்ம கண்ணாடியை பார்த்து கேட்டுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அது முதல் ஸ்டேஜ். Asking these things to ourselves. Spend time for yourself. That's the first and foremost thing. How long do you talk to yourself? Very important. நிறைய பேர் அது பண்றாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. They think it is something wrong to talk to oneself. No, it's an absolutely normal trait. So the more time you spend talking to yourself, the more you learn. Correct. Very important. Correct. So that is one way by which, நீங்க உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கும் போதே அதுல நிறைய பதில்கள் ஆக்சுவலா பிறக்கும். அது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு பர்சனலா நடந்திருக்குங்க. ஏதாவது எங்க வீட்டுல வந்து ஜென்ரலா வந்து ஒரு பர்செப்ஷன் உண்டு, நாகு வந்து வெளியில ஒரு மாதிரி வீட்டுக்குள்ள ஒரு மாதிரி அப்படின்னு ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது பிடிப்பட்டதே கிடையாது முன்னாடி. ஏன் அப்படின்னா, ஐம் நார்மல் ஜாலி ஹாப்பி சர்பி ஜோவியல் பர்சன்.
ஜென்ரலா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் ஏதாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனேன் அப்படின்னா அந்த நலங்களை என்ன உட்கார வச்சிருவாங்க. எல்லா தாத்தா பாட்டில இருந்து ஆரம்பிச்சு குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாரையும் கலாய்க்கிறது தான் நம்ம வேலை. நான் அங்க இருந்தேன், எல்லாருமே சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க, ஜாலியா இருப்பாங்க. எல்லாருமே அதை சொல்லுவாங்க, அப்பா நாகூர் இருக்கிற இடம் சூப்பரா இருக்கும்பா அப்படிம்பாங்க. சோ அப்படிதான். ஆனா வீட்டுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து அவ்வளவு நல்ல பேர் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா ஃபார் வெரி லாங் டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ வாஸ் வெரி ஷார்ட் டெம்பர். எங்க வீட்டுல மட்டும் அந்த உரிமை, அதை நான் உரிமை எடுத்துக்கிறேன்ற பேர்ல வந்து எங்க அம்மாவா இருக்கட்டும், எங்க அப்பாவா இருக்கட்டும், இல்ல என் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும், நான் கண்ணா பின்னான்னு திட்டி விட்டுருவேன். ஒரு பசிச்சா திட்டுவேன், லேட்டா வந்தா திட்டுவேன், எதையாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஒரு மாதிரி நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது யாராவது என்கிட்ட வந்து பேசினா பல்லுன்னு விழுவேன். குழந்தைங்க கிட்ட, என்னோட பொண்ணு கிட்ட நிறைய அந்த மாதிரி வல்லுன்னு விழுந்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எதுக்கு நம்ம வீட்டுல மட்டும் நம்மள வந்து ஏன் இந்த ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துட்டே இருக்குங்கிறத வந்து நான் என்னைக்குமே நினைச்சதே கிடையாது ஆக்சுவலா. பட் ஒரு நாள் இதை நான் நிஜமாவே செஞ்சேன். ஒரு 2 years பேக் வந்து என் ஒய்ஃப்க்கும் எனக்கும் வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் சண்டை வந்துச்சு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் அசியமா கேட்டு விட்டா. அதுக்கப்புறமா அன்னைக்கு ராத்திரி உட்காந்து நான் யோசிச்சேன், நிஜமாவே நான் யோசிச்சேன், என்ன இது நம்ம பண்றது கரெக்டா இல்ல என்ன, எந்த விதத்துல நம்ம தப்பா போறோங்கும் போது ஐ ரியலைஸ்ட் ஒன் திங் தட் அட் ஹோம் ஐ வாஸ் நாட் ரைட். நான் வெளியில இருக்கிற டெண்டன்சியை நான் வீட்டுல காமிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கறத நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். இப்ப நடந்ததுங்க, ஒரு வாரம் முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் ஷேர் பண்றேன். எங்க வீட்டு விஷயம் தான் இருந்தாலும் நான் ஷேர் பண்றேன். தெரியும், கௌஷிக்கு தெரியும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்து சாயங்காலம் நம்ம ஷோவை முடிச்சுட்டு செம்ம பசி எனக்கு. பாடறிவம் படிப்பறிவம் ஷோவை முடிச்சுட்டு சனிக்கிழமை நடந்ததுதான். செம்ம பசி, பயங்கர பசி. என் ஒய்ஃப் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா, எங்க அம்மாவும் கிளாஸ் எடுத்துட்டு, 2 பேருமே QMath டீச்சர்ஸ், 2 பேருமே கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால அவங்க எனக்கு எதுவுமே பண்ணி தரல. எனக்கு செம்ம கத்துன்னு கத்திட்டு பயங்கரமா கத்திட்டேன். அவங்க கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்தோம், இப்படி பண்றீங்க, ஒரு மனசாட்சியில உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி சமைச்சு கொடுக்குறீங்க, எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, குழந்தைக்கு சாயங்காலம் பண்ண தெரிஞ்சது இல்லை, எனக்கு பண்ணி தரணும்னு நமக்கு இல்லையா, அப்படி இப்படின்னு கத்திட்டேன். எதுவுமே பேசல, எங்க அம்மாவும் பேசல, என் ஒய்ஃபும் எதுவும் பதிலே பேசல, விட்டுட்டாங்க, அப்படியே விட்டாங்க. நான் ராத்திரி வந்து நான் அப்படி உட்காந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திரும்பி பார்க்கும்போது என் ஒய்ஃப் வந்து மூஞ்செல்லாம் அலமிட்டு அப்படியே போனா. திவ்யா அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். அப்படின்னு அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு, இன்னைக்கு பொங்கல் இருக்குடி அப்படின்னு. ஸோ அப்ப நான் போயிட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் என் ஒய்ஃப் வந்து என்கிட்ட கிளியரா ஒண்ணு சொன்னா, நீ எப்படி அந்த மாதிரி பேசுவ அப்படின்னு. எனக்கு புரியவே இல்லை, என்ன பேசுனேன் நான், என்ன பசிச்சுது, நீ என்ன சாப்பாடு கொடுக்கல, உனக்கு கத்தாம என்ன பண்ணுவேன், அந்த உரிமை கூட எனக்கு இல்லையா அது. அப்படி கிடையாது, நீ எதை வச்சு நீ அசியூம் பண்ணிட்ட, நானும் ஒர்க் பண்றேன், நீயும் ஒர்க் பண்ற, பட் நான் தான் உனக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் பண்ண மாட்டேன், நான் சொல்லலை, நான் சமைச்சு கொடுக்க மாட்டேன் நான் சொல்லலை. பட் நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நீயாவே போய் எடுத்து சாப்பிட முடியாதா ஏதாவது விஷயத்த, அது நான் தான் பண்ணணும், லேடிஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீ எப்படி நினைச்ச அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. நான் உடனே வந்து என்ன பண்ணுன்ற 12 மணி 2 மணி 3 மணி வரைக்கும் நான் வேலை செய்யணும், ஒரு நாளும் இப்படி சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு வெளில போயிட்டேன். வெளியில போயிட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா நிஜமாவே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றேங்க. ஐ சாட் டவுன் அண்ட் ஐ தாட் அபவுட் இட். இது நம்ம பண்ணது கரெக்டா அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது ஐ ரியலைஸ் தட் வாட் ஐ டிட் வாஸ் அப்சல்யூட்லி ராங். அவங்க தான் பண்ணி தரணும், நான் எப்படி எதிர்பார்த்தேன், ரொம்ப தப்பு. நானே ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுருக்கலாம் ஆக்சுவலா, அதை நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். டாக் டு யுவர் செல்ஃப், ஒரு விஷயம். 2வது விஷயம், நம்மளை சுத்தி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. அதுல வந்து ஏதாவது இந்த பெரியப்பா சித்தப்பாலாம் இருப்பாங்க பாருங்க, எப்ப பார்த்தாலும் கட்சி கொண்டு இருப்பாங்க. அவங்கள போய் கேளுங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க எங்க சரி கிடையாதுன்னு. நீங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற கசினு, உங்க அம்மா, உங்க அப்பா, உங்க வீட்டுல கேட்டா எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான் சொல்லுவாங்க. யாருக்கிட்ட கேட்கணும், உங்க யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாரு, உங்க மாமா இருப்பாரு, உங்க தாத்தா, எப்ப பார்த்தாலும் கட்சி விட்டுவாங்க. அவங்க கிட்ட போய் நீங்க கேளுங்க, நிறைய இன்சைட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, நீங்க இதுல எல்லாம் சரி கிடையாது. எங்க அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காரு. அவரை வந்து பர்சனலா எனக்கு பெரிய ஈக்குவேஷனே அவர்கிட்ட இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல. ஏன்னா எனக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் அவர்கிட்ட நான் நிறைய கத்துண்டேன் அப்படின்னு. 2வது விஷயம் வந்து மத்தவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. 3வது விஷயம் என்னன்னா, நிறைய செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் இருக்குங்க, செல்ஃப் அவேர்னஸ் புக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது மத்தவங்களை பத்தியும் நம்ம சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா, there is something called as personalities. Every person is different. There are 4 different types of personalities in this world. இதுல நிறைய தியரி, சைக்காலஜி தியரிஸ்லாம் இருக்கு. டிஸ்க்னு ஒன்று இருக்கு, MBTIன்னு ஒன்று இருக்கு, பர்சனாலிட்டி பிளஸ் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மனிதர்களை 4ஆ பிரிச்சு சொல்லும். 4 ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேனே, இப்போ அந்த பர்சனாலிட்டி பிளஸ்ல வந்து 4ஆ மனிதர்களை பிரிக்குது. அதுல வந்து மெலன்கலீஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குங்க. மெலன்கலீஸ்ங்கிற கேட்டகரி யாரு அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கிற பீப்புள். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அப்படின்னா எதை பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். அந்த மாதிரி வாங்கறதுக்கு கூட எங்க அத்திம்பேர் இருக்காரு, பிளான் பண்ணி போவாரு. கொத்தமல்லி வாங்க எங்க, இங்க இருந்து 8வது கடை நீலகிரிஸ், அங்க போய் லெஃப்ட்ல திரும்பினீங்கன்னா 3வது ஷெல்ஃப்ல ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும், 4வது ரேக்ல கொத்தமல்லி இருக்கும். இப்படி சொன்னாதான் அவருக்கு 3 வேலை செய்யும்.
போனோம், கொத்தமல்லி எடுத்து போட்டோம், வந்தோம் இருக்க மாட்டாங்க. கரெக்ட். டிபிக்கல் மெலங்கலி. எல்லாத்துக்கும் ப்ராசஸ். எல்லாத்துக்கும் ப்ராசஸ். அதாவது கிச்சன்ல கூட வந்து உப்பு இங்கதான் இருக்கணும், சக்கரை அங்கதான் இருக்கணும், அப்படி ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கிறவங்க பேரு மெலன்கலிஸ். இவங்களோட இமோஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, மெலன்கலிஸோட இமோஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, சோகமாவே இருப்பாங்க, இல்ல சந்தோஷமாவே இருப்பாங்க. அது வந்து லாங்கரா இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சோகத்துக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா ஒரு 3 நாள் ஆகும் அதுல இருந்து திருப்பி வெளில வரதுக்கு. நம்மலாம் அப்படி தொடச்சு போட்டு போயிட்டே இருப்போம். அதாவது நான் வேற கேட்டகரி, நான் மெலன்கலி கிடையாது. டக்குன்னு மாறிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா மெலன்கலிஸ் பாத்தீங்கன்னா சோகமா இருந்தாங்கன்னா ஒரு 3 நாளைக்கு சோகமாவே இருப்பாங்க, மூஞ்சி காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அப்புறமா அவங்களை சந்தோஷமாக்கிட்டு சந்தோஷமா அந்த டெண்டன்சில கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க இமோஷன்ஸ் வந்து வில் ஸ்டே அட் த சேம் டைம் ஃபார் டூ லாங். இது மெலன்கலிஸ். என்னோட ஒய்ஃபும் வந்து ஷீஸ் அ மெலன்கலி. பட் அவகிட்ட கத்துக்கிற விஷயம் நிறைய இருக்கு. இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டா விஷயங்களை செய்யறதுல தே ஆர் பெர்ஃபெக்ட். ஸோ தே ஆர் மெலன்கலிஸ்னாலே பெர்ஃபெக்ட் மெலன்கலிஸ். ஸோ எங்க வீட்டுல வந்து பைசாவை வந்து பிளான் பண்றது, பட்ஜெட் போடுறது, எதை வாங்கணும், மளிகை சாமான் எப்படி வாங்கணும், அது எல்லாத்தையும் பண்றது என் ஒய்ஃப் தான். அதை நான் பண்ண மாட்டேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட், ஐ எம் நாட் வெரி ஆர்கனைஸ்ட். ஷீ இஸ் வெரி ஸ்ட்ரக்சர்ட், ஷீ இஸ் வெரி ஆர்கனைஸ்ட். ஸோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் என் ஒய்ஃப் தான் பண்ணுவா. ஷீ இஸ் அ மெலன்கலி. இது மெலன்கலி. ஸோ இவங்களாம் இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் இன் நேச்சர். அதே மாதிரி வந்து பிளெக்மேட்டிக்ஸ் இருக்காங்க. பிளெக்மேட்டிக்ஸ்ங்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன ஆகுதுங்கிறத பத்தி கவலையே இல்லை, போயிட்டே சூனா பானா வந்து பிளெக்மேட்டிக்ஸ். ஓகேவா? எதை பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணுங்கிறது மெலன்கலி. போயிட்டே சூனா பானா வந்து பிளெக்மேட்டிக். அவங்களுக்கு நாளைய பத்திலாம் கவலை கிடையாது. இன்னைக்கு சாப்பிட்டோமா, தூங்கினோமா, நிம்மதியா இருந்தோமா, பீஸ்ஃபுல் பிளெக்மேட்டிக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. வாட் தே நீட் இன் லைஃப் இஸ் பீஸ். நல்லா நம்ம கௌஷிக் இருக்காரு பாத்தீங்களா, உலகமே உருண்டு உழுந்தாலும் சரி ராத்திரி 10:30 மணிக்கு தூங்க போயிடுவேன். அவரெல்லாம் 1 மணி வரைக்கும் அவரெல்லாம் பேச வச்சு வெயிட் பண்ண வச்சோம்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ கௌஷிக் இஸ் அ பிளெக்மேட்டிக். ஸோ he does not think beyond. ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்கணும், பெரிய பெரிய ஆஸ்பிரேஷன்ஸ், பெரிய பெரிய ட்ரீம்ஸ் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. தீஸ் ஆர் பீப்புள். இவங்களுக்கு பீப்புள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பிளெக்மேட்டிக்ஸ்க்கு. ஸோ தே வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்கள அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். பிகாஸ் தே வில் பி காம், கம்போஸ்ட், நல்லா பழகுவாங்க, யாரையும் ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நைஸ் பீப்புள். They can mold into anything. They can get molded into anything. ஸோ ஒரு மெலன்கலியோட பழகும் போது அவங்களும் மெலன்கலி மாதிரியே இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி they can mold into anybody. ஸோ ரொம்ப கிளியரா அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்களோட இமோஷன்ஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இந்த செத்து போனோட ஈஸிஜி இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும், ஏறவும் ஏறாது, இறங்கவும் இறங்காது. அந்த மாதிரி தான் அவங்களோட இமோஷன். ஹாரி பாட்டர்ல ரான் கிட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவா ஹெர்மானி, யூ ஹேவ் தி இமோஷனல் ரேஞ்ச் ஆஃப் a teaspoon. அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல தெரியாது. எக்ஸ்பிரஸும் பண்ண தெரியாது, என்ன பண்றது? ரொம்ப பயங்கர எந்தூசியாஸ்டிக்காவும் ஆக மாட்டாரு கௌஷிக், ரொம்ப சோகமும் ஆக மாட்டாரு. என்ன சொல்லு கௌஷிக், என்னாச்சு தெரியுமா, இப்படி ஆச்சு, அப்படியா, சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படிவே ரொம்ப சர்வசாதாரணமா, எவ்வளவு இமோஷன்ல வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க, ரொம்ப சர்வசாதாரணமா கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் பிளெக்மேட்டிக்ஸ். இவங்க 2 பேரும் இன்ட்ரோவர்ட் கேட்டகரிஸ். தே ஜென்ரலி ஆர் இன்ட்ரோவர்ட்டட் கேட்டகரி. ஸோ ஒருத்தர் கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா ஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும், ஆனா ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைப். இப்ப 2 எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு சாங்குவின். சாங்குவின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் எந்தூசியாஸ்டிக், நிறைய பேசுவாங்க, தே ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ். அவங்க இருக்கிற இடத்துல எப்ப பார்த்தாலும் சத்தமா இருக்கும், அவங்களால சும்மா இருக்கவே முடியாது, பயங்கரமா ஜோக் அடிப்பாங்க. தே வில் கெட் ஈஸிலி கனெக்டட் வித் பீப்புள். அவங்க கிட்ட பழகினா ஏற்கனவே பல வருஷம் பழகின மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் தே ஆர் வெரி நேச்சுரலி. So நான் sanguine, Vignesh is sanguine da. Vignesh who is a part of our team is also sanguine. So நாங்களா easily we get connected with people. நாங்க இந்த ப்ராசஸ்ல எல்லாம் இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்படி பண்ணோம் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம். ஜாலியா நம்ம லைஃப்ல ஃபன் இருந்ததா. ஸோ அதே சமயத்துல வந்து நம்ம லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்கணும். பாப்புலர் சாங்குவின்ஸ் பேப்பர். பாப்புலாரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம். பிக்கெஸ்ட் டிரைவிங் ஃபேக்டர் வந்து சாங்குவின்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாப்புலாரிட்டி தான். நம்ம விக்னேஷ் இருக்கா பாருங்க, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ணா நாளைக்கு என் பர்த்டே கொஞ்சம் அனௌன்ஸ் பண்றேன், நான் படிப்பறிவோம் ஷோல அப்படிமா. அது மாதிரி வந்து பாப்புலாரிட்டி அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சாங்குவின்ஸ்க்கு. ஸோ எனக்கு வந்து பாப்புலாரிட்டி ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு நான் ஷோலாம் ஹோஸ்ட் பண்றது பிடிக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பாராட்டினாங்க அப்படின்னா ஐ டெஃபினெட்லி கெட் really enthusiastic about it. But the only thing is over the period of time I don't get too much excited. அத தலைக்கு போகாம பாத்துக்கிறேன். That comes with maturity. So that's exactly why we are understanding this. It's not about knowing what we are, it is also about what are the things that I have to develop. So I am not naturally structured. ஒரு மெலன்கலியோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, they don't get excited. அதே மாதிரி ஒரு சாங்குவினோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, they are not structured. So if I get a little more process oriented, little more structured in life, I get far better in life. ஸோ அதுதான் நான் பண்றேன், அதெல்லாம் நான் வளர்த்துட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா டைம்ல ஆரம்பிக்கும்.
சாங்குவின்ஸ் இப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க. they'll be very happy that, but I'm very specific. That's not my advantage, that's not my strengthங்கிறதுனால நான் over the period of time I built this as a strength. 6 மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும், 6 மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும். எஸ் கௌஷிக். அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றேன், ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸாம்பிள். நாகு மாதிரி ஆளு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு, போய் குதிரானா குதிச்சிருவான். ஐயோ டேய் 15 அடின்னு சொல்லவே இல்லையாடா படுபாவி, எனக்கு நீச்சல் தெரியாதடா. டிபிக்கல் சாங்குவின் ட்ரைட். இதுவே மெலங்கலி சீனும் இருக்காரு, அந்த மாதிரி ஆளு. நீச்சல் குளம் இருக்கு, குதிங்க இரு. எவ்வளோ 12 அடி. இது 6 அடியா? நம்ம டீம்ல இருக்க ரெஃபரன்ஸ கடைசியா சொல்லுவோம், அப்பதான் they will relate to it. இப்போ யாருன்னு அதை பிரிச்சு சொல்றாதீங்க. ஓகே, ஆரம்பிச்சுட்டு வேற நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, பார்க்கலாம். இது லென்த் 12 அடி, வித் ஒரு 6 அடி, டெப்த் 8 அடி. தண்ணி இருக்கா? இருக்கு. சரி நாளைக்கு குதிக்கிறேன்ட்டு கிளம்பி போயிடும். குதிக்க மாட்டான், இவ்வளவையும் பேசிட்டு கிளம்பி போயிடுறது. அப்புறம் அதுக்கு சார் இந்த இந்த கடையை எப்ப கட்டினீங்க, இது எவ்வளவு பெருசு, இது எவ்வளவு வாடகை கட்டுறீங்க, என்ன சார் எதுக்கு இதெல்லாம் கேக்குறீங்க, இல்ல ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எடுக்கணும், அந்த கதை. அதுதான் அடுத்த கேட்டகரி வரும்போது சொல்லலாம். பிளெக்மேட்டிக்ஸ் என்னன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் குதிக்கணுமான்னு பாக்குறேன். குதிச்சு சளி வரும், அப்புறம் அதை குதிச்சா அப்புறம் ஏந்து போய் குளிக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணணுமா பாக்குறேன். சரி பார்க்கலாம், யோசிக்கிறேன். சோ அதுதான் விஷயம். சோ சாங்குவின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா they would like to try. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எவ்வளவு பேர் வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா I wanted to try that, right? And கௌஷிக் வந்து is a great complementing personality for sanguines. ஏன்னா they can adapt with anybody. நான் சொன்னேன்ல கௌஷிக் வாங்க கௌஷிக் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற, சரி வா அப்படின்றவர். ஸோ அந்த மாதிரி முட்டுக்கட்டை போட மாட்டாரு. ஸோ அதுதான் வந்து பிளெக்மேட்டிக்ஸோட இது. ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சோம். ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியாது, அதே மாதிரி இந்த ஷோ என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியாது. பட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணாம அது ஃபெயில் ஆகும் எப்படி சொல்றது? ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் எப்படி நடத்தலாம்னு யோசிப்பாங்க சாங்குவின்ஸ். ஆனா வந்து மெலன்கலிஸ் வந்து எதனால நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ரெண்டுமே முக்கியம். எதனால நடக்காது, சரியா நடக்காது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதெல்லாம் நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியே ஒண்ணு பண்றோம்னா என் ஒய்ஃப் சொல்லிடுவா, இந்த பிரச்சனை வருமே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு யோசிச்சு ஐயோ ஆமா இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. So that's what it is, right? And the fourth personality is cholerics. Cholerics are born leaders, right? They can lead like anything. So அவங்க எப்படின்னா they will always have that ability to get anything done. So அந்த மாதிரி அவங்க naturally they will ooze that confidence. அவங்க கிட்ட அது தானாவே இருக்கும். அவங்க ஒருத்த கிட்ட வேலை வாங்குறதுனா they know how to get it done, right? But the only thing is they don't have emotions. அதுக்கு முன்னாடி சாங்குவினோட எமோஷன் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இசிஜில வரும் தெரியுமா, மேல கோடு கீழே கோடு. இமோஷன்ஸ் சந்தோஷமா இருந்தா செம்ம சந்தோஷமா இருப்பாங்க, சோகமா இருந்தா மாறி இல்லை, அவ்வளவுதான். ஏதாவது நான்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனா கூட 20 நிமிஷத்துக்கு மேல இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா 20 நிமிஷம் கழிச்சு ஜோக் அடிச்சு வச்சிருவாங்க. ஸோ பெரிய பணம் ஏந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரே இமோஷன் ரொம்ப நாளா நம்மளால வண்டி ஓட்ட முடியாது. ஸோ அதனால என்னன்னா I come out of things, emotions very fast. So that's what sanguines are all about. And cholerics பாத்தீங்க அப்படின்னா cholerics are like born leaders. They don't have emotions. When they take decisions, they don't think too much emotions, right? When they want something to be done, they will get it done. But others will perceive them like arrogant, adamant அப்படின்னா நினைப்பாங்க. But they might not be like that. Personality is different from attitude. So because they are very strong in taking decisions, டக்குன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இவங்க தான் வந்து cholerics. So these are the 4 different characters. இதுல முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரோவர்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, பிளெக்மேட்டிக், மெலன்கலி. ஸோ பிளெக்மேட்டிக்கா இருக்கிறவனுக்கு கொஞ்சம் மெலன்கலிஸ் இருக்கும், மெலன்கலியா இருக்கிறவனுக்கு கொஞ்சம் பிளெக்மேட்டிக்ஸும் இருக்கும். பர்சன்டேஜ் தான் டிஃபர் ஆகும். இப்போ கௌஷிக் பாத்தீங்கன்னா இஸ் predominantly a phlegmatic. He's a 60% phlegmatic or 65% phlegmatic. 35% he has melancholy in him. Similarly, now although I'm a sanguine, I have predominantly about 65-70% sanguine in me and 30% choleric. So இதான் காம்ப்ளிமெண்டரி பர்சனாலிட்டி. பிளான மட்டும் போட்டு பத்திரமா வச்சிருப்போம், ப்ரோக்ராம் என்னைக்கு வருது. கரெக்ட். இப்ப பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் டீம்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் நாங்க டீமையே ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ மென்டார்ஸை பாத்தீங்கன்னா கௌஷிக் இஸ் a phlegmatic, right? So he thinks from people's point of view. people என்னெல்லாம் கேட்பாங்கன்னு முன்னாடியே அவரால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா he connects with people so well, right? And he keeps the emotions stable. இங்க நாங்க ஏதாவது திடீர்னு சண்டை போட்டோம்னா அவங்க தான் வந்து சரி பண்ணி விடுவார், நடுவில் வந்து பேசி மத்தியஸ்தம் பண்ணி விடுறது. கவுன்சிலர்ஸ், they are excellent in counseling, right? And then melancholy சொல்லவே வேண்டாம். சீனுபாய் is a melancholy where he has theories for everything. அந்த அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பாருங்க, அந்த ரப்பர் பால் வந்து இப்படி ஜம்ப் பண்ணும், அனாலஜிஸ் எல்லாம் கொண்டு வரதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் a melancholic way of thinking, right? That comes so very naturally for him. நாங்களாம் ரொம்ப யோசிக்கணும், அவருக்கு நேச்சுரலாவே வரும், right? அதே மாதிரி சுஷ்மிதா is a sanguine.
So she brings in although a lot of excitement. When she teaches, she becomes a choleric. So she does not show too much of emotions, but she is actually a sanguine. அவகிட்ட பழகிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு ஜாலி டைப் அப்படின்னு. நானும் சுஷ்மிதாவும் பேசினோம் அப்படின்னா மினிமம் 45 நிமிஷம் பேசுவோம். கெக்கன்னு சிரிச்சுனே தான் இருக்கும். சிரிக்கிறது தான் அதுல ஜாஸ்தியா இருக்கும், ரைட்? அதுமாதிரி காலரிக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் when it comes to planning, when it comes to getting things done. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து விஜி இஸ் a choleric with sanguine traits in her. So she knows what needs to be done. அதை எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணா யாருக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிறது she knows it pretty well. So this is what it is there. ஸோ நம்ம இந்த நாளுக்குள்ள எங்க நம்ம ஃபாலோ ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம். அதே மாதிரி மற்றவங்களை யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம். தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அவங்க கிட்ட பழகிறதையும் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பேட்டர்னையும் ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். எப்பொழுதுமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் போல்ஸ் வில் அட்ராக்ட். I am a sanguine, so I have a melancholy wife. He is a phlegmatic, he has a choleric wife. அதே மாதிரி சுஷ்மிதா is a sanguine, she has a melancholy husband, right? So அது எப்பொழுதுமே அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். Opposites will always attract, and that is why when you have all these different personalities, the team is beautifully formed. பாடறிவோம் படிப்பறிவோம், the biggest advantage of our team is that you know we have different categories of people bringing in different types of dimensions into the team, and that's why we are able to give you a solid program. So அந்த மாதிரி தான் இந்த டீம்லயும் வந்து Varadharaju sir is a melancholy. He gives us those different specific guides. I am the one who is driving it in the front end because being a sanguine, and he is the one who knows what people need. அந்த ஆஸ்பெக்ட் இவர் கொண்டு வராரு. அந்த டீம்ல கரண்ட்லி choleric தான் மிஸ்ஸிங். அந்த choleric நான் பிரிட்ஜ் பண்றேன், அவ்வளவுதான். So this is what by and large it is. So இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? இது வந்து நீங்க ஏன்னா ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னா there are different ways to find it. See, end of the day, this is a program which is run by ETA Solutions, right? The ETA Solutions is a corporate company. Although this program is completely free of cost, we have our line of business. Our line of business என்ன அப்படின்னா we are a human capital data science company. எனக்கு நிறைய இங்கிலீஷ்ல பேசுறீங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். ஸோ விஷயம் introverts, ஸ்ரீதேவி கணேசன் கேட்டிருக்கீங்க, introverts fall, where do they fall under? Melancholies and phlegmatics are basically introverts, and cholerics are basically extroverts, right? But இந்த பர்டிகுலர் தியரி இருக்குங்களா, இது வெறும் சர்ஃபேஸ்ல தான் நம்ம யாருன்னு தெரியும். இதனால நம்ம பெருசா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியுமானா we can to an extent we can know about ourselves and what are the areas that we have to bridge அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல இது நிறைய தெரியாது. இப்ப கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்க்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏதாவது ஆர்டிகுலேஷன் இருக்கு, பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, ரைட்? எழுதுற ஸ்கில்ஸ், ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நான் நல்லா ஐ ஹேவ் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நம்ம ஜென்ரலா சொல்லிட்டு போயிட முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இந்த பர்சனாலிட்டிஸ். ஐ கேன் ஒன்லி நோ அபவுட் மை overall structure, like the outer part of it. I am a extrovert, so connecting with people comes naturally for me அப்படிங்கிற விஷயங்கள் மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா அது இஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன? நான் சாங்குவினா இருக்கலாம், நான் சீக்கிரமா கனெக்ட் பண்ணிடுவேனா இருக்கும், நான் சேல்ஸ் எனக்கு நேச்சுரலா வரதா இருக்கும். ஆனா சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய நேரத்துல ஐ ஹாவ் டு பி melancholic in nature. ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நச்சுன்னு அதை க்ளோஸ் பண்ண தெரியணும். அங்கேயும் நான் சாங்கின் கேட்க பேசிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, இது க்ளோஸ் ஆகாது. இதுதான் இஃபெக்டிவ்னஸ். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தான் நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் ETA Solutions-ல we have a tool called ஆத்மா. ஆத்மா அப்படின்னா என்னன்னா அவேர்னஸ், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், மென்டல் எஜிலிட்டி அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த ப்ரோக்ராமோட, இந்த ஆத்மாவோட ஃபுல் ஃபார்ம். ஸோ ஆத்மா அப்படிங்கிற சைக்கோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் டூல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா we have brought in close to over 40 different psychometric tools. இப்போ நான் சொன்னது பர்சனாலிட்டி ப்ரெஸ்ன்னு ஒரே ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் டூலை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், 4 பிரிச்சு காமிக்குது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒரு 40 சைக்கோமெட்ரிக் டூல்ஸ் ஃப்ரம் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் we have brought in. அதை எடுத்து ஒரு இன்ஜின் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ வாட் இட் டஸ் ஃபார் யூ இஸ் தட் நீங்க ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் டெஸ்ட் அதுல இருந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 டிஃபரெண்ட் ஸ்கில்ஸ்ல கிளியரா உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுத்த ஐடியா தான் வந்து வாய்ஸ் கோர். ஏதாவது எப்படி உங்க பாட்டை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது, ஸ்ருதி, ராகம், தாளம் பத்திலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து இதுல வந்து உங்களை வந்து கிளியரா அசஸ் பண்ணி சொல்லிடும். இதெல்லாம் தான் உன்னோட ஸ்டெப்ஸ், உன்னோட லீடர்ஷிப் ட்ரைட்ஸ் எப்படி இருக்கு, இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கு, இமோஷனல் வெல்பீயிங் எப்படி இருக்கு, ஏதாவது உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஏதாவது உங்களுக்கு கார்டியோவாஸ்குலர் ப்ராப்ளம்ஸ் வர மாதிரி அஃபெக்ட் பண்ணுதா, இல்ல ஃபியர் கொண்டு வருதா, அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அப்புறம் இஃபெக்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ். இஃபெக்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா நீங்க உங்க ஜாப்ல எப்படி, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல எப்படி இஃபெக்டிவா நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது தான் இஃபெக்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ். இது எல்லாமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் URL-க்கு போனீங்கன்னா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. atma.etasolutions.com அப்படிங்கிறத இதை நான் வந்து கமெண்ட்ஸ்லயும் போடுறேன். இட்ஸ் a very very detailed tool.
இது நீங்க இந்த டெஸ்ட்டை நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்க ஆன்சர் பண்ணி இதை நீங்க வந்து எடுத்துட்டீங்க, இந்த டெஸ்ட்டை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் யூ அ டேஷ்போர்டுங்க. அந்த டேஷ்போர்ட்ல கிட்டத்தட்ட 50+ ஸ்கில்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லும் இதெல்லாம் உங்க ஸ்ட்ரென்த், இதெல்லாம் உங்க வீக்னஸ். கிரீன் கலர்ல சிலதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் அந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் நீங்க வந்து யூ ஆர் எஃபிஷியன்ட், ரைட், ப்ரொஃபிஷியன்ட். இன்ஃபேக்ட் அதுல சிலதெல்லாம் கிரே கலர்ல இருக்கும், அதுலாம் நீங்க வந்து சஃபிஷியன்ட், ஏதாவது நீங்க கிரேட்டும் கிடையாது கம்மியும் கிடையாது. அண்ட் ரெட்ல இருக்கும் சில விஷயங்கள், அந்த ரெட்ல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்க டெஃபிஷியன்ட். ஸோ கிளியரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த ஏரியா நீங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு. தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இதுல நம்ம கவர் பண்ண ஒண்ணா நம்ம கவர் பண்ண போறோம், ஒரு டாபிக்கா நம்ம கவர் பண்ண போறோம். ஸோ இட் கேன் பிகம் ரியலி ரெலவென்ட் ஃபார் யூ. நான் அந்த லிங்கை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கமெண்ட்ல. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டூலோட காஸ்ட் வந்து இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் இன் ஜெனரல், பட் இப்போதான் நாங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் பப்ளிக்கு. ஸோ நவ் இட் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் 499 + GST. அதை பே பண்ணி நீங்க வந்து அந்த டெஸ்ட்டை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க டெஸ்ட்டை முடிச்சோடனே உங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்டு வரும், அதுல கிளியரா உங்களுக்கு எல்லா ஸ்கில்ஸை பத்தியும் தெரியும். அதை தவிர தேர் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் கால்ட் அஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பயோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பயோங்கிறது என்னன்னா அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எதெல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்து யூ கேன் கிரியேட் அ பயோ, ஒரு பயோடேட்டா மாதிரி ரெஸ்யூமே மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். கிரியேட் பண்ணி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது நீங்க அப்ளை பண்ற ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்கில்ஸை பிக் பண்ணி அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்க உங்க ரெஸ்யூமேயோட அட்டாச் பண்ணி அமிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க ஜாப் அப்ளை பண்ணும்போது யூ ஆர் ஷோயிங் தி ரெக்ரூட்டர் ஆர் யூ ஆர் ஷோயிங் த hiring manager that I've got these skills and I've also got this authenticated from a tool called Atma அப்படிங்கிறது ஆத்தென்டிகேஷனோட யூ கேன் ப்ரொஜெக்ட் இட். ஸோ இதுதான் விஷயம். ஸோ நீங்க ஒரு டவுன்லோடும் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அதாவது ஒரு டேஷ்போர்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த டேஷ்போர்ட்ல வில் ஆல்சோ பி கிவிங் a lot of professional tips inside it. So that costs you 499 + GST. இந்த program is going to be absolutely free. இதுல வந்து ட்ரைனிங் நீங்க you're going to take training, but that will make you understand what you are capable of. Kaushik, you wanted to say something. Raghavan Mudumbi had a question. Is there an age for development? Not at all. Not at all. Engage skill develop pannalam. Ideally, as long as you have the urge to learn, we are ready to support you and handhold you, give you whatever support you need. That's the clarification which I wanted to give him. Absolutely. And other people have also started saying, okay, I am a melancholic, my husband is a sanguine. That's how it generally is. Adha nama vandu specifically next week what we will do is that we will also understand a little more in detail about these personalities. How does it work? How skill development is going to help you? What are the things that you have to generally improve upon? In the aspects la vandu நம்ம அடுத்த ஷோல செகண்ட் எபிசோட்ல மண்டே அன்னைக்கு 7:30 அடுத்த வாரம் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். So before we wind off, if there are any questions, please ask us so that we can answer you right away before we wind off. We can spend 5 minutes on answering these questions. And நான் லிங்க் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கேன், போடவும் போட்டிருக்கேன். If you are interested in taking the test, நீங்க எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பேசுறதுல கூட சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா you can always write to me asking questions. If in case you have taken the test, அந்த டெஸ்ட்ல சில கேள்விகள்ல எனக்கு இப்படி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு சார், இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து எனக்கு இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் நாங்க வந்து பதில் சொல்றதுக்கு காத்திருக்கிறோம். இதுதான் என்னோட இமெயில் ஐடி. இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ண போறேன். திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஒரே நிமிஷம், இன்னும் டிஸ்பிளேவே பண்ணலையோ? Okay. So questions. How to understand women? Can you give us some tips? So women, nobody has been out. Still researching. Research is all. Illa. So to be very honest, to give you a very honest answer, so ladies புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு ஜெனரலி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. They don't express things very easily. Having said that, women also fall under the same 4 categories. So you can still know. இப்ப சத்திக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து 10% தான் உங்களால உங்க வைஃபை புரிஞ்சுக்க முடியுது as a husband அப்படின்னா, இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்க தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா you can even ask your wife to take this test. In fact, பண்ணீங்க அப்படின்னா you will know about her a little more, you will know about yourself a little more, and then it becomes easier for you. So at least over 60-70% you can definitely understand about your wife or your sister, your mom. So அதனால definitely yes, women வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்கிறது it's definitely a myth. So I have understood a lot about my wife.
right? I'm sure Kaushik has understood a lot about Lakshmi after he has started understanding personalities. Correct. Absolutely. Right. So இது வந்து இந்த personalities are actually inborn, right? We have come with it. So it is like, இப்போ ஒரு விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க. டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஆர் மேட் ஃபார் டேட்டா கிரன்ச்சிங், டேட்டா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு, பட் இட் கேன் ஆல்சோ ஹேண்டில் கிராஃபிக்ஸ், ரைட்? ஸோ இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் கேனாட் ஹேண்டில் கிராஃபிக்ஸ் அட் ஆல். அதே மாதிரி மேக் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி பில்ட் ஃபார் கிராஃபிக்ஸ், ஆனா இட் கேன் ஆல்சோ ஹேண்டில் டேட்டா. பட் கிராஃபிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு அதால் டேட்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான். ஸோ சாங்குயின்ஸ்லாம் வந்து ஆர் நேச்சுரலி எந்தூசியாஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுனால தே கேனாட் பி ஸ்ட்ரக்சர்ட் அட் ஆல்னு கிடையாது. ஐ எம் டெஃபினெட்லி ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஐ ஸ்டார்ட் திங்ஸ் ஆன் டைம், அட்லீஸ்ட் திங்ஸ் ஆன் டைம், right? So that's something which is very important. I go to meetings on time. I'm very structured in terms of getting things ready before the show. அதெல்லாம் நான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் தான். ஸோ அதெல்லாம் நான் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் ஸ்ட்ரக்சர்டாகவே இருக்க மாட்டேங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் பை அண்ட் லார்ஜ். ஸோ ஒரு பர்சனாலிட்டியா இன்னொரு பர்சனாலிட்டி கிட்ட இருக்கிறது நமக்கு வரவே வராதுங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. அவங்களுக்கு வர அளவுக்கு நமக்கு வராது. ஸோ அதை நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஒரு question, Sridevi again. How come a baby is choleric for a melancholic mommy and sanguine daddy? வெத்தலை பச்சை கலர்ல இருக்கு, பாக்கு சிவப்பு கலர்ல இருக்கு, சுண்ணாம்பு பிங்க் கலர்ல இருக்கலாம். பாசிபிள். சிம்பிளஸ்ட் ஆன்சர் அதானே? பாசிபிள். எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு இல்ல. Again, to talk from children point of view. Now, so he said that in a very lighter way. Now, as far as children are concerned, generally they start showing up their personality after 7.5 8 years. அப்புறமா தான் அவங்களோட பர்சனாலிட்டியோட சாயல் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் அவங்களோட பர்சனாலிட்டி என்னங்கிறது 100% கிளியரா நம்மளால அசஸ் பண்ண முடியும். பட் 8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமாவே நம்ம ஓவரால் we can assess what their personality is all about. That is something which is definitely possible. நான் படிச்ச புள்ள சத்தியமா கிடையாதுங்க, சரியாவே படிச்சது கிடையாது. ஆக்சுவலா அதுதான் உண்மை. 12th வரைக்கும் நான் சரியாவே படிச்சது கிடையாது. நான் படிச்ச புள்ள கிடையாது. I am only a BCom. I am not even done by MBA. I am only a BCom, but I've learned a lot from experience, learned a lot from others, and most importantly, I have a very open mind in terms of learning. That is what has made me whatever I am today. Now, I will not call myself a failure, and I would like to call myself a successful, because so far I've had a real good professional life. எந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணாலும் definitely every year I got a promotion, right? இல்ல நான் தான் MBA, நீ எம்பாமே வந்திருக்க. ஆமா, எம்பாமே வந்திருக்கேன். ஆமா, ரைட். ஹேமலதா கேக்குறாங்க, சில பேர் சாஃப்ட் கேரக்டரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தைராய்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால அதிகம் கோவப்படுறாங்க, அவங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டிப்ஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, நவ் சி ஹேமலதா, கோவம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மோர் ஆஃப் an attribute. It has nothing to do with personality. ஏதாவது வந்து இப்போ கௌஷிக் வந்து கோவம் வராதா அப்படின்னு கிடையாது. சாது மிரண்டால் காடும் கொள்ளாது அப்படிம்பாங்க. அவருக்கு கோவம் வரும், ஆனா ஈஸியா வந்துடாது கோவம். வேணாம், விட்டுரு, அழுதுருவேன், அந்த மாதிரி அந்த சகிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா கோவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா பொங்கிடுவாரு. அவர் கௌஷிக்கு கோவம் வந்ததுன்னா கேட்கவே முடியாது, கண்ணா பின்னா திட்டுவாரு. ஸோ கோவம்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் a lot of things. ஸோ கோவத்தை எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது சைக்காலஜில நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது நம்ம தனியா ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம அதை கவர் பண்ணுவோம். அதுக்குன்னே ஒரு தனி எபிசோட் இருக்கு, அதுல நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணுவோம். கோவத்தை குறைக்கிறதுக்குன்னே தனி எபிசோட் இருக்கு. I am an example. பயங்கர ஷார்ட் டெம்பர்ட் நானு. இப்போ I have reduced, I have mellowed down so much that என் ஒய்ஃப் என்ன ரியலி நிஜமாவே அப்ரிஷியேட் பண்றா. I have to give a lot of credits to my wife. She has changed me a lot in the last 10 years. So இன்னைக்கு வந்து என்னோட கோவத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன்னா அது முக்கியமான காரணம். Does it mean one can't change personalities? By and large, your overall personality, Raghunath, will not change. ஏதாவது you can, a Mac can handle data really well. It can get efficient in getting, organized, in getting process oriented. But by and large, உங்களோட core will not change much. இப்போ if I am a sanguine, என்னோட enthusiasm என்கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா ரிமூவ் பண்ற முடியாது, ரிமூவ் பண்ணவும் கூடாது. உங்களை வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுங்க விஷயத்துல உங்களை நீங்க தொலைச்சிடக்கூடாது. ஸோ உங்களோட கோர் ஸ்ட்ரென்த் ஷுட் ரிமைன் வித் யூ, பட் யூ ஷுட் ஆல்சோ build other things. So your personality will not completely change over the period of time. Having said that, if you go through a extreme stress, if you go through things like where you get into a என்ன சொல்றது, ஒரு டிப்ரெஷன் குள்ள நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா sometimes it will change people, but it is not good for you. So unless you are pushed to that stage, you will not change completely. Then it becomes a conflict in your brain, which is not good, right? Your core strength should remain core strengths. Yes, your personality by and large doesn't change too much. Question on teenagers, Nagu.
how to deal with teenagers. Sometimes they don't listen to us. இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவேன்னா, instead of trying to understand why they don't listen to you, you could probably start thinking, what are the circumstances in which they don't listen to you? Most of the time we try to understand why. What ன்னு யோசிச்சீங்கன்னா, probably you can start noting down 5 or 6 scenarios in which the listening didn't happen and try to look at it from their perspective. That should solve the issue நான் நினைக்கிறேன். Okay. You want to add, Nagu? Yeah, Sridevi, I will answer your question. Melancholy person, OCD, அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் வரேன். அதுக்கு முன்னாடி, so he has a very good point. Now, if I understand a teenager son or a daughter, இப்போ எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு, இப்போ என்னோட பொண்ணு வந்து is a teenager. Now, what I have to understand is that if she is not listening to me, I have to first of all understand, does she have the capability of understanding and taking decisions for herself? If she is a melancholic child, she might have that capability. You'll never know. Melancholy is mature faster, right? She might know exactly the process of growing. She will have that maturity in her. அதனால தான் அவன் என்கிட்ட கேட்காம இருக்காளா? ஏன்னா melancholic children ask a lot of questions because for them everything has to be logically understood. Is that the reason? Other reason இருக்கலாம். இல்ல, is the child choleric in nature that you cannot convince them very easily? They have to be in the driving seat. Cholerics என்னன்னா they have to be in driving seat. ஸோ அது காரணமா அப்படின்னா அவங்க கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ற விதமே வேற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இல்ல ஒரு பிளெக்மேட்டிக்கா இருந்து கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான ஒரு பாசிபிலிட்டி தான். பட் அப்படி இருந்தும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இஸ் சம்திங் எல்ஸ் இரிட்டேட்டிங் தென் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தட் அவுட். சாங்வின்ஸ்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நானும் சில விஷயத்தை கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். அதை நான் உள்வாங்கல, அதனால தான் நான் புரிஞ்சுக்கல. ஸோ இதை நம்ம பர்சனாலிட்டி வச்சு நம்ம அசஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் ஓசிடி அப்சஷன்ங்கிறது வந்து அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு விஷயம் வந்து நான் பண்ணவே வேணும், அது உள்ள எனக்கு பர்ஃபெக்டா பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். எஸ், மெலன்கலிஸ் ஆர் ஜெனரலி பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஓசிடி இருக்கா அப்படின்னா நாட் நெசசரி, பட் தே வாண்ட் திங்ஸ் டு பி அப்சல்யூட்லி ரைட். பட் ஓசிடிஸ் ஜென்ரலா அதிகமா யூ கேன் see it in either melancholies or cholerics, right? Having said that, அது எல்லாமே ஓசிடி நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிட முடியாது. அந்த லெவலை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வாட் அட் எனி லெவல், என்ன சுற்றி உலகமே இடிச்சு விழுந்தாலும் எனக்கு அது நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா தென் இட் இஸ் ஓசிடி, ரைட்? ஸோ தட் வி ஹேவ் டு ட்ரை அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட் லெவல் இஸ் சம்திங் விச் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கற்றுப்போம். எப்படி அதை கற்றுக்கிறது, எப்படி முன்னேறதுங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும். ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கிட்ஸ். நம்ம ஒரு முக்கியமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன தெரியுமா, நம்ம சொல்றதை அவங்க கேட்கணும். ஏங்க நம்ம சொல்றதை அவங்க கேட்கணும்? அவங்க சொல்றதை நம்ம ஏன் கேட்கக்கூடாது? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேரண்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ் why should they listen to us all the time? Can we listen to them sometimes? Have you asked this question to ourselves at any point in time? That becomes important. Melancholies na they are perfectionists. Absolutely yes. Yes, they are. Thanks, Sridevi. Your comment says that you have got the point. I'm happy that I've given you a proper answer. Amrita Santosh ஏதோ ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க. She said சகிப்பு தன்மை நிறைய it is turning into a depression. Is that a good or bad thing அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Yeah. So சகிப்பு தன்மை வந்து generally you will find it with the introvert personalities. Phlegmatics and melancholies கிட்ட சகிப்பு தன்மை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். It can lead to depression unless you know when to come out of it. So you need to put your point across perfectly at some point in time. So phlegmatics especially is definitely it is a problem. I have seen phlegmatics. Karthik is a phlegmatic. He has too much of sagipatanmai, which has led to problems. Now he has realized it. So now he knows where to draw that line. So yes, sagipatanmai too much avum irukka kudadu. So we'll take 2 more questions before we wind it up. Otherwise this will deal with people who show hatred னு கேக்குறாரு Mr. Srinivasan R. எதனால show hatred again, what is the root cause is what we need to identify first. Then you will be able to adjust and give them answers accordingly. Is the best solution. Get to the root of the problem. Correct. So it is very important to understand why they show too much of hatred. என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்பொழுதுமே மற்றவங்க கிட்ட தப்பு இருக்குன்னே நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் at some point in time நம்ம கிட்ட அந்த தப்பு இருக்கலாம். Right? I have done this mistake with my as I said, I don't have a problem in telling that we don't enjoy a great equation, me and my brother-in-law அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னா we have crossed that stage. I always felt that he had hatred towards me.
He never had a hatred towards me. He only had good thoughts that I have to improve in my life. என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் நல்லதை மட்டும் தான் எனக்கு சொல்றாங்க, இந்த பையன் இதை மட்டும் வச்சுட்டு அவன் முன்னேற முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து என்கிட்ட என்னை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதை நான் ஹேட்டடாக நினச்சிட்டு. ஸோ யூ ஹேவ் டு கெட் டு த ரூட் காஸ் ஆஃப் இட். தட் கேன் ஹெல்ப். So Monisha says, when we try to control our feelings, we are losing our value sometimes. How to handle? Let go of your feelings. ஒன்னு அந்த ஆளுக்கு நேர மூஞ்சிக்கு நேர காமிச்சு அவருக்கு வில்லன் ஆகலாம், இல்ல அவர் முதுகு பின்னாடி காமிச்சு அங்க நல்லவனா இருக்கலாம். பட் யூ வில் பி கில்லிங் யுவர் செல்ஃப். யூ டிசைட் வாட் யூ வாண்ட். Ideally, why should you be portraying a picture that you are not? Correct. And Murali Narasimhan sir has a very good answer. Like, if you are not, if you find out that there is no point in hating, I mean, it's still they are choosing to hate us, ignore them. Simple. Yeah. So that's what it is. Last time he said how to give constructive feedback. எப்பயுமே நம்ம சொல்றதுதான், you need to learn how to call somebody a spade without using the word spade. நிறைய vocabulary கத்துக்கணும், இங்கிலீஷ் கத்துக்கணும். அழகா எங்களை மாதிரி முதல்ல ஒரு நல்லது சொல்லணும், நடுவுல என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்லணும், பின்னாடி ஒரு நல்லது சொல்லணும். புரிஞ்சு போச்சு. சிம்பிள். It has been sandwich. சாண்ட்விச். So these are the things, you know, by and large இதெல்லாம் தாங்க விஷயம். நம்ம நிறைய கத்துக்க போறோம், நிறைய கேள்விகள் வருது. நான் நம்ம கண்டிப்பா இது எல்லாமே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணுவோம்னா, ஸோ நம்மளை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாதுங்க, மற்றவங்களை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த டூல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் டிஸ்பிளே பண்ணது. இஃப் யூ, ஐ மீன், டோன்ட் திங்க் அபவுட் ஸ்பெண்டிங் 500 rupees on it. I can vouch and say, not because I hate sales and marketing. இதுல இருக்கிற ஒரு 40-50 பேர் வாங்குறதுனால நாங்க வந்து எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிட போறது இல்ல நாங்க வந்து கம்பெனி வந்து அப்படியே பெருசா வளர்ந்துட போறது இல்ல. பட் there is so much of things which have gone behind it. It's a fantastic tool, 100% fantastic tool. So 500 rupees in today's world is nothing. 500 plus GST is what it costs. Go and understand about yourself. It can make a difference to your life. I'm sure I'm going to give you a lot of things. We are going to give you a lot of learning in the episodes to come. நீங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நாங்க இதை கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுவீங்க வரத. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இதை வந்து ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. We want to have more and more people learning through this program. That's what we want to achieve. We thought this program would be 45 minutes to 1 hour. Again, it is almost 1.5 hours. But you all, I'm sure, are enjoying it. So before we quickly end this broadcast, can we quickly have your feedback of how the program went? அது நீங்க வந்து very good, excellent அப்படிங்கறத போடலாம். அதை தவிர, will you all support us continuously? We will support you அப்படின்னு போடுங்க. இல்ல not really அப்படின்னு போடுங்க. This is the feedback we want to receive from you before we end this broadcast. And any closing comments, Kaushik, from you? I think we are largely on. So Yellow Kangaroo will complete the business end of the delivery chain. ETA will be part of the top end. As you Mukyama solid no. So psychology and all related aspects will be taken care of by ETA. We will do the last mile delivery. And the பொருளை கரெக்டா ஷெல்ஃப்ல எடுத்துன்னு போய் வைக்கிறத நாங்க பண்ணிடுவோம் அழகா. So that's what I wanted to talk about Kangaroo. So our training delivery partner is actually Yellow Kangaroo, where we'll be sharing our part in terms of delivering the training aspects to the audience is something which we are jointly doing. So they are our training partners, and that is where Yellow Kangaroo comes in, right? So great, so excellent. We'll continue and we will support you. So we are getting some good positive thoughts, which is fantastic to note. So என்ன ஒரே இங்கிலீஷா ஆமாங்க, இங்கிலீஷ் நம்ம கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணிக்கோம். ஸோ ஐ மீன் சி கௌஷிக், நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே வந்து அந்த ப்ரொஃபிஷியன்ட் லெவல்ல இருக்கிற பீப்புள்ல கௌஷிக் இஸ் ஒன். he has an amazing vocabulary. He knows length and breadth of English அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஸோ இங்கிலீஷும் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரோக்ராம்ல. Great. Okay, so keep supporting us. Please spread the news to a lot of people so that a lot of people get benefited from this. So till we see you next week 7:30 on Monday. அடுத்த வாரம் கோட் சூட்ல போட்டு வர மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அதனால கோட் சூட்ல போட்டு வந்திருக்கேன். எஸ் கௌஷிக், ஏதாவது காமெடியோட முடிக்கலாமா நாகு?
அதான் இருக்கா வச்சிருக்கியா? இப்படி கோத்து விடுறீங்க பாத்தீங்களா? நான் வந்து சத்தமே போடாம எல்லாம் பிடிக்கிறேன். நீங்க புரிஞ்சுக்கவாடா? இதுதான் main. அதுதான் காமெடியே. இதுக்காக வச்சிருந்த வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆகல. அதுதான் இன்னைக்கு காமெடியே. அந்த காமெடியோடய நம்ம முடிச்சிருவோம். So, அடுத்த வாரம் நிறைய ஜோக்ஸ் கொண்டு வருவோம். So anyways, last 20 minutes were more about answering questions. So அதனால next week நிறைய காமெடி இருக்கு, கண்டிப்பா கொண்டு வரோம். So till we see you next week 7:30 on Monday, it is Nageshwar and Kaushik signing off. This from Nageshwar from Ita Solutions and Kaushik from Hello Kangaroo signing off. இது உண்மை அறிந்தால். Absolutely yes. Bye bye people.